오늘 강연 주제는 역사의 주인 되신 하나님입니다. 그리고 부제는 9월 9일을 기억하라입니다. 먼저 영상을 보고 시작하겠습니다. Each year, Open Doors assembles the World Watch List to focus the world's attention on places where religious freedom is limited, where persecution occurs. The list includes the 50 most oppressive places in the world for Christians to live. The purpose is to enable followers of Jesus around the world to unite in prayer, advocacy, assistance, and encouragement for suffering believers. Let me tell you about the top 10 countries on the World Watch List for 2010. Number 10, Uzbekistan. Here it is illegal to tell people about Jesus or import religious material. Media campaigns against Christians are widespread, and many are forced to leave their homes due to threats by their communities. Number 9, Laos. Christians here are under strict government surveillance. Communities apply severe pressure to anyone who abandons the worship of evil spirits. Number 8, Mauritania. Converting to Christianity is a forbidden yet. The government is increasing the pressure on Christians through threats of imprisonment or death. They're seeking to eliminate the gospel's presence and impact. Number 7, Yemen. Islam is the state religion. No one is allowed to convert from this religion. Disobeying this law brings severe opposition and possible death from authorities and extremists. Number 6, Afghanistan. Christians must remain hidden here. If they are discovered, they face the loss of their family, home, and job. They are beaten, imprisoned, and often killed. Number 5, Maldives. All citizens must embrace Islam. If anyone converts to another religion, they face the loss of citizenship. The government believes this severe law promotes national unity and retains their control on these islands. This is the least evangelized country in the world. Number 4, Somalia. Islam is the state religion here as well. There is no religious freedom. Christians have been kidnapped, raped, and killed in 2009. Converts who are allowed to live become family outcasts and practice their faith in secret under extremely dangerous conditions. Number 3, Saudi Arabia. Non-Muslim public worship is forbidden. Disobedience brings arrest, flogging, and deportation. Christians risk death threats and honor killings. Number 2, Iran. According to a new law, converts to Christianity face a mandatory death sentence. House churches are monitored by secret police, and members are often arrested, questioned, and detained. Number 1, North Korea. Everyone is required to worship the leaders, Kim Jong-il and his father. The regime believes their power will collapse if they fail to stop the spread of Christianity. When Christians are discovered, they are sent to deadly labor camps or secretly executed. You can learn more about helping Christians who are persecuted in these and other countries by visiting Open Doors' website. 여러분, 기독교 박해라는 것이 얼마나 보편적인 상태인지 여러분이 아실 필요가 있습니다. 인류 역사상 기독교를 자유롭게 믿을 수 있었던 나라는 그다지 흔치 않아요. 그런데 문제는 기독교가 박해를 당한다고 해도 이렇게 한 나라에서 계속 박해를 받진 않아요. 이게 로마 제국 시대에 기독교 박해를 받던 사진인데, 로마 제국 때도 제국 내내 박해를 했던 게 아닙니다. 로마에서 박해를 하면 지방에선 괜찮고, 동부에서 박해를 하면 서부에선 괜찮고, 그러면서 특별히 10년간 심한 박해가 있었던 기간도 있고요. 특별히 한 6개월 박해가 있던 기간도 있고 그랬어요. 여러분, 아돌프 히틀러 때도 독일 교회가 박해를 받았지만 그것은 2, 3년 뿐입니다.
일제시대 때도 기독교가 박해를 받았지만 그건 1938년부터 45년까지 딱 7년 박해를 받았어요. 항상 박해가 있지는 않아요. 그런데 북한의 박해는 좀 특별합니다. 북한은 공권력에 의해서 한 나라 전체에서 도망도 못 가고 끊임없이 70년간 박해를 했다는 거예요. 이런 기독교 박해는 인류 역사상 교회사 전체에 거의 존재하지 않습니다. 그래서 북한에는 40만의 지하교회 성도들이 있고 약 2만에서 3만 정도, 많이 잡으면 5만까지도 어떤 강제 수용소에서 기독교인들이 벌을 받고 있다는 것입니다. 많은 기독교인들이 이미 죽었습니다. 14,000명가량의 순교자가 지금 기록되어지고 있습니다. 그런데 어떻게 해서 북한은 이렇게 오랫동안 박해를 받는가? 하나님께서 왜 자기의 자녀들을 이렇게 오랫동안 박해를 받도록 허용하시는가? 거기에는 이유가 있습니다. 그것은 9월 9일에 일어났던 일들 때문입니다. 9월 9일에 김정일이 집권을 했습니다. 98년도 9월 9일입니다. 그때 김일성 죽고 빡 북한이 열릴 수도 있었는데 안 열렸어요. 그리고 계속해서 고난이 있었습니다. 그런데 그 이전에 어떤 일이 있었느냐? 1958년도 9월 9일에 북한의 모든 교회가 공식적으로 폐쇄가 됩니다. 이 일로 인해서 김일성의 지령이 나오고 있어요. 공산주의 사회를 지향하는 우리는 개신교 및 천주교, 교회 집사 이상 모든 지도자들을 사형에 처했다. 이런 종교 신앙인들의 나쁜 습관을 고치는 유일한 방법은 그들을 죽이는 것밖에 없다. 1962년도 김일성 보위부 지침입니다. 9월 9일, 1958년도 9월 9일에 북한의 모든 교회는 폐쇄됩니다. 그럼 그 이전에 어떤 일이 있었느냐? 1948년도 9월 9일에 북한의 공산정권이 시작되었습니다. 이 일로 인해서 한반도의 비극이 시작됩니다. 그래서 6.25 때 400만의 사람이 죽게 되고요. 90년대에 북한에서 300만의 사람들이 굶어 죽게 됩니다. 인구 2,400만 중에 300만이 굶어 죽는 것은 인류 역사상 유례가 없는 일입니다. 그리고 정치범 수용소에서 기독교를 믿었다는 이유로 또는 공산당에 반대했다는 이유로 약 100명가량이 숙청을 당하게 됩니다. 이것이 48년도 9월 9일부터 일어난 일입니다. 이 모든 것의 앞에 어떤 일이 있었느냐? 1938년도 9월 9일에 있었던 사건이 있습니다. 그것은 한국교회가 신사참배를 결의한 날이에요. 하나님께서 역사 속에서 어떤 날짜와 시간을 통해서 때로는 사인을 주시기도 하는 것 같습니다. 1938년도 9월 9일에 한국교회가 신사참배를 결의했습니다. 이것이 신사참배 대상인 천황의 모습입니다. 신사참배는 무엇이냐면요. 이 지금 보이는 모습대로 12시에 정오에 땅 사이렌이 울리면 사람들이 있는 자리에서 일어나서 천황폐하에 계신 동쪽으로 다 같이 절을 해야 되는 겁니다. 주일 11시 예배 드리다 보면 12시가 되겠죠? 12시에 온 교인이 일어나서 동쪽으로 천황께 절을 해야 되는 거예요. 그리고 교회 강대상을 비롯해서 학교 교실이나 어디에 가나 신사라는 게 하나씩 있었습니다. 거의 천황의 조상들의 위패가 모셔져 있었어요. 지나갈 때마다 그것을 볼 때마다 절해야 됐었습니다. 그러면은 이것을 해야 되느냐 안 해야 되느냐 교회 안에서 많은 논란이 있었는데 결국 박해가 두려워서 교단 총회에서 이것을 하기로 결정을 했습니다. 그래서 마지막까지 버텼던 교단이 장로교단인데 1938년도 9월 9일에 장로교단에서 신사참배를 결의하고 그 목사님들이 일어나서 가서 신사참배를 하고 있는 그 사진이에요. 그리고 이것은 감리교단에서 신사참배를 하고 나서 모은 천황폐하께 드리는 헌금으로 전투기 세대값을 이렇게 일본 정부에 드리고 있는 모습이에요. 일본 천황 종교에서는 신도라고 하는데 세례를 합니다. 이 세례는 오직 신도의 그 무녀들 그리고 신도의 승려들만 받는 세례예요. 모든 개신교의 목회자들을 신도의 세례를 의무적으로 받아야 됐습니다. 일제시대 때 신도의 세례를 받고 있는 목사님들의 사진입니다. 그리고 이게 그 사진이에요. 여러분, 인류 역사상 심한 박해와 배교가 이어졌던 적은 많이 있어요. 심지어는 목회자들까지도 배교한 적도 있습니다. 그러나 기독교가 교리를 바꾼 적은 없어요. 많은 성도들이 배교를 할 수도 있고 심지어 성직자까지도 배교할 수는 있지만 교리를 바꾼 적은 없어요. 교단 총회에서 우리 장로교회 법은 우리 감리교회 법은 신사참배가 우상숭배가 아니라는 것이다. 이렇게 교리를 바꾸는 부끄러운 일은 2000년 교회사에 오직 한국교회만 했다는 거예요. 그것이 1938년도에 평양에서 일어난 일입니다. 왜? 당시는 평양이 기독교의 중심이었거든요. 평양에 대부흥이 임했었고 평양은 동방의 예루살렘이었어요. 그래서 모든 교단의 총회들이 평양에서 열렸죠. 그 평양에서 하나님의 성령이 강력하게 임했던 평양에서 성령께서 떠나시는 거예요.
마치 에스겔서에서 나타나는 것처럼 하나님의 영광이 우상숭배가 가득한 예루살렘 성전에서 떠납니다. 그것을 선지자의 에스겔이 보고 슬퍼하며 통곡을 합니다. 그렇게 해서 떠난 거예요. 여러분, 사사기를 보시면요, 이스라엘 백성들이 우상숭배를 합니다. 그러니까 하나님께서 그들을 우상을 섬길 수 있도록 정말 한번 배 터지게 우상을 숭배해봐라, 한번 신나게 우상을 숭배해봐라 해서 8년 동안 우상을 섬기는 메소포타미아의 노예가 되게 하십니다. 그리고 나중에 너무 불쌍하셔서 사사 온니엘을 보내서 구해주세요. 그게 첫 번째 사사입니다. 그랬는데도 그 사람들이 계속해서 우상 숭배를 하니까 그때마다 계속해서 다른 이방 민족에게 주다가 구해주는데 이게 점점 기간이 늘어나요. 나중에 드보라 때는 20년 박해를 받은 다음에 사사가 나타나요. 그래서 드보라가 구원합니다. 그리고 나중에는 40년 박해 받은 다음에 사사가 나타나요. 그게 삼손이에요. 그리고 나중에는 너무 우상숭배 심하게 하니까 하나님께서 바벨론에 갖다 팔아버리셨는데 그때가 70년입니다. 이렇게 해서 우상숭배를 하는 민족들에게 하나님께서 큰 오랜 기간 동안의 벌을 주세요. 그래서 우리가 북한의 고난은 단순하게 거룩하고 아름다운 북한 지하교회의 순교행전 이렇게 볼 수가 없는 거예요. 이거 우리 민족이 1938년도에 지었던 우상숭배로 인해서 하나님께서 주신 벌이에요. 38년도면 해방되기 7년 전입니다. 7년의 고난을 이기지 못해서 70년의 고난을 받게 되고 북한은 지금 우상을 숭배하는 나라가 된 것입니다. 그러면 여러분, 우리가 어떻게 해야 될까요? 우리가 쉽게 얘기합니다. 구약은 율법이고 신약은 은총이야. 그렇지 않습니다. 이스라엘 백성들이 어떻게 해서 구원받았나요? 사사 임재를 위한 40일 특별 새벽 기도회, 전략적인 기도 모임 이런 거 했나요? 안 했습니다. 그냥 하나님이 착하셔서, 하나님이 공짜로 불쌍해서 하나님이 착하셔서 그냥 구해주셨던 거예요. 구약도 은총이에요. 그래서 하나님께서 결국은 그 백성들을 오랫동안 고통받는 걸 보지 못하고 구해주신다는 거예요. 제가 북한이 45년도부터 고난을 당했으니까 2015년이면 70년이 되니까 2015년에 북한이 열립니다, 이렇게 예언하는 게 아니에요. 숫자 장난하는 게 아닙니다. 그러나 하나님의 성품상 하나님께서 한 민족을 영원히 오랫동안 버리시지는 않는다는 거예요. 그래서 하나님께서 분명히 북한을 구원하신다는 것입니다. 북한의 문이 열리고 그곳에 있는 기독교인들이 다시 만세를 부르는 날을 하나님께서 주신다는 거예요. 그래서 우리가 역사 속에서, 그 시대 속에서 그 때를 분별해야 됩니다. 2011년은 자유의 해였습니다. 2011년에 굉장히 많은 일들이 일어났어요. 볼까요? 리비아의 카다피가 1969년부터 50년간 독재 정치를 하다가 2011년에 죽었습니다. 이집트의 무바라크가 30년 동안 이집트를 다스리다가 2011년에 권력을 잃어요. 이 두 사람은요, 김정일의 동갑내기 친구들이에요. 항상 편지를 주고받고 이렇게 안부를 주고받던 친구들이에요. 2011년에 코트디부아르의 그바부보라는 독재자가, 이름이 참 바보 같죠? 그바부보예요. 2011년에 권력을 잃어요. 그리고 예멘의 압돌라 대통령이 30년간 다스리다가 2011년에 권력을 잃습니다. 빈라덴도 2011년에 죽어요. 도대체 이게 무슨 일이냐? 2011년은 전 세계에 자유가 선포되고 독재자들이 죽는 해였습니다. 그리고 그 가운데서 제스민 혁명이 일어나는 거예요. 중동의 민주화의 바람이 불었습니다. 이때 도대체 어떤 일이 일어나지? 그리고 그때 최고의 하이라이트가 바로 김정일의 죽음이었어요. 김정일도 2011년을 넘기지 못하고 죽어서 2011년에 죽은 독재자들의 맥을 같이 하게 됩니다. 2011년에 김정일이 12월 19일에 죽었습니다. 12월 19일, 아직 2012년이 되기 열 하루 전에 죽어버린 거예요. 이것은 엄청난 의미가 있습니다. 왜? 북한은요, 2012년까지 하고자 하는 계획이 있었기 때문이에요. 북한은 2012년까지 대한민국을 적화시키기로 작정을 하고 있었습니다. 어떤 돈으로? 한국의 돈으로. 한국은 북한의 달러 박스였던 거예요. 우리는 쉽게 얘기합니다. 북한은 중국에서 보내주는 돈으로 먹고 사는 나라야. 전혀 그렇지 않습니다. 우리가 보내주는 돈으로 먹고 살고 있어요. 볼게요. 중국에서 북한에게 무역을 허락해서, 무역을 해서 1년에 주는 돈이, 그냥 물건과 바꿔준 돈이 7.9억 달러예요. 그런데 남한에서 북한으로 공짜로 그냥 준 돈이 7억에서 9억 달러입니다. 노무현 대통령님 때, 김대중 대통령님 때 우리 민족들이 북한을 긍휼히 여겨서 1년에 7억 달러에서 9억 달러를 무상으로 원조를 해줬는데 이거 다 합하면 69억 5천만 달러가 됩니다. 여러분, 박정희 대통령 때 독일에 가서 광부들과 간호사들의 월급을 체불해가지고 그것을 담보로 삼아서 갖고 온 돈이 얼마인 줄 아세요? 그때와 지금의 화폐 가치 차이는 있지만 1억 달러입니다. 그 1억 달러를 가지고 우리는 경제개발해서 여기까지 온 거예요.
그런데 우리는 북한에 69억 5천만 달러를 공짜로 줬어요. 우리는 통일이 돼도 자랑스럽게 인민들에게 할 말이 있습니다. 우리 너네 위해서 진짜 많이 했어. 교회들마다 돈 보내서 돈 모아서 보내줬어. 69억 5천만 달러는요, 북한 주민 전체가 27년간 한 끼도 굶어 죽지 않고 먹을 수 있는 돈이에요. 그 돈을 9년에 걸쳐서 보내준 거예요. 그러면 만일에 북한이 이 돈을 가지고 경공업을 일으켰다. 지금 베트남이나 태국 수준은 됐을 겁니다. 만일에 북한이 그 돈을 가지고 국민들에게 먹였다. 북한 주민들 모두 비만에 걸렸을 거예요. 그런데 북한은 그 돈을 인민들에게 주지 않았습니다. 그러면은 어디다가 썼을까요? 2012년까지만 참으라고 했어요. 도대체 2012년에 무슨 일이 일어날 거길래 참으라고 했을까? 북한은요, 예수님을 싫어하기 때문에 서기력을 쓰지 않습니다. 주체력을 씁니다. 주체 1년은 1912년이에요. 왜? 김일성이 1912년에 태어났어요. 그럼 지금이 몇 년이죠? 주체 101년입니다. 김일성 탄생 100주년이 되는 2012년에 통일을 이루겠다. 이것을 2001년부터 얘기를 했던 거예요. 그리고 또 하나 2012년인 이유가 있습니다. 대한민국은 4년에 한 번 국회의원을 뽑아서 이걸 총선이라고 합니다. 그리고 5년에 한 번 대통령을 뽑아서 이걸 대선이라고 합니다. 그런데 2012년에 대통령이 되고 국회의원이 되는 자들은 복이 있습니다. 왜? 총선과 대선을 한 해에 하는 해는 대한민국 역사상 2012년밖에 없어요. 이때 만일에 북한에 대해서 우호적인 정권이 나타나면은 북한은 남한을 먹을 수 있다라고 생각을 했던 거예요. 그래서 2012년까지만 참으라 하고 그 돈을 가지고 핵 개발을 하고 미사일 개발을 했던 겁니다. 구체적으로 보면요. 북한은 먼저 핵 개발을 시작을 해요. 핵 개발을 해서 그게 언제 성공했죠? 노무현 대통령 임기가 끝나시기 전에 핵 개발이 성공을 합니다. 절대로 이명박 초기가 아닙니다. 노무현 대통령님 때 성공했어요. 저는 노무현 대통령님께서 자살하신 이유 중에 그것도 있다고 생각합니다. 북한의 배신. 그렇게 많이 보내드렸는데. 그 돈을 가지고 이 사람은 핵을 개발한 거예요. 핵 개발하는 건 쉬운 일이에요. 핵무기는 1945년도에 나온 무기입니다. 이 무기는요, 돈만 있으면 다 만들 수 있어요. 그런데 문제는 핵을 미국에 쏠 수 있어야 됩니다. 미국에 핵을 쏴야 되는 이유는 뭐냐? 절대로 미국은 절대선이 아니에요. 미국은 자국의 핵무기를 날려보낼 수 있는 나라와는 절대로 전쟁을 하지 않습니다. 만일에 북한에서 미국으로 핵무기 10개를 날렸습니다. 9개가 격추됐습니다. 하나가 LA에 떨어졌습니다. LA가 히로시마가 돼서 100만 명이 죽었습니다. 북한도 보복 타격을 당해서 멸망하겠지만 미국도 대통령 끌어내려집니다. 그래서 미국은 절대로 핵을 쏠 수 있는 나라랑 전쟁하지 않아요. 만일에 북한이 미국을 핵으로 쏠 수 있는 딱 수준이 됐다. 그리고 그때 북한에 대해서 우호적인 국회의원과 대통령이 뽑혔다. 그러면 주한미군은 철수하는 거예요. 이것이 북한의 계획이었어요. 그래서 2012년까지는 무슨 일이 있어도 핵을 개발해야 된다. 그래서 2006년까지 핵 개발이 완료가 되는 거예요. 그러나 문제는 핵을 어떻게 하면 미국에 보내느냐는 거죠. 세 가지 방법이 있습니다. 하나는 비행기에 달아가서 떨어뜨리는 겁니다. 수천 개의 전투기가 날라와서 맞겠죠. 또 하나의 방법은 미사일로 쏘는 거예요. 그런데 여러분 미사일에 대해서 좀 아십니까? 미사일이 교회만한데 연료가 들어가면 얼마나 들어가겠습니까? 그게 3만 킬로미터를 날아서 조종사도 없는데 가서 미국에 갈 수 있을까요? 이걸 크루즈 미사일이라고 해요. 이걸 만들 수 있는 나라는 전 세계 미국밖에 없습니다. 제가 장교 출신이거든요. 그런데 그럼 마지막 좀 쉬운 방법이 뭐냐면 지구가 둥글잖아요. 로켓을 쏘는 거예요. 수직으로 로켓을 쏩니다. 그럼 로켓이 가면 지구가 돌잖아요. 그럼 로켓이 하늘에서 다시 떨어지는 거예요. 그럼 미국에 떨어져요. 이건 되게 쉬운 방법이에요. 이게 세 번째 방법입니다. 그러니까 북한은 2007년까지 죽어라고 핵을 개발하고 2007년부터 2012년까지는 열심히 로켓을 개발해서 2012년에 선거 전에 그 능력을 갖기로 했었어요. 그런데 이 계획이 2008년도에 무산이 되고 맙니다. 왜 그랬을까요? 2008년도에 정권이 바뀌어버려요. 북한을 믿고 북한 정권에게 계속해서 돈을 보내주던 정권이 끝나고 이명박 대통령이 당선이 되세요. 이명박 대통령께서 당선돼서 제일 먼저 하신 일이 북한에 돈 보내는 걸 중단한 겁니다. 나의 전임자인 김대중 대통령, 노무현 대통령께서 보내드린 이 69억 5천만 달러를 북한은 핵 개발에 썼네. 그래서 이렇게 얘기합니다. 이제부터 우리는 북한에 돈을 보내지 않겠다. 그러나 핵을 포기한다면 그냥 현찰을 보내주는 게 아니라 북한의 국민소득을 3,000달러까지 올려주겠다. 그게 비핵 3,000 비전이에요. 북한에서는 당연히 싫다고 했겠죠. 그러면서 로켓을 개발할 돈이 들어오기를 계속 기다렸습니다. 계속해서 안 보냈습니다. 여러분 믿기지 않으시겠지만 이명박 대통령은 대한민국 역사상 최다 득표차로 대통령이 된 사람이에요.
가장 인기 있는 대통령이었어요. 뽑힌 직후에. 근데 3개월이 지나자마자 전국에서 촛불 시위와 이명박 물러가라 구호가 대한민국을 전체를 덮게 됩니다. 이게 북한에서 어느 정도 손을 썼던 거예요. 그러면서 계속해서 대한민국을 압박을 하는 거예요. 그러는 가운데에서 2008년 7월 11일에 금강산을 관광하던 박광자 씨를 조준사격으로 죽여버립니다. 이 박광자 집사님이 죽어버리니까 이게 무슨 뜻이죠? 돈 내놓으라 이거예요. 촛불 시위에 절정해서 죽였어요. 그런데 우리 정부에서는 돈을 보내지 않았습니다. 대신에 금강산 관광을 중단시켜버렸어요. 북한이 갖고 있는 최고의 돈줄은 세 개였습니다. 무역, 관광, 원조예요. 근데 그 관광이 없어져요. 북한도 자존심이 상하니까 여기에 대해서 개성 관광을 중단시키는 걸로 맞짱을 놓았습니다. 그거 자기네들 손해죠. 우린 개성 말고도 갈 데가 얼마나 많은데. 그래서 북한은 돈줄이 그때 말라버리는 거예요. 그리고 나서 2009년도 9월 16일에 임진강에 관광객들을 수몰시켜버립니다. 제가 이때 임진강에서 소대장을 하고 있었습니다. 임진강은 상류가 북한에 있고 하류가 남한에 있어요. 그러니까 피서객들이 모여서 수영하고 있을 때 상류에서 댐을 막았다가 한꺼번에 터뜨리면 관광객들이 죽는 거예요. 제가 이때 여기서 장교였는데 난리도 아니었습니다. 수공을 당한 거예요. 무슨 뜻이죠? 돈 내놓으라 이거예요. 그러나 우리 정부는 돈을 내놓지 않았습니다. 그러면서 북한에 봄이 오기 시작하는 거예요. 여러분, 이거 한 가지를 이해하셔야 됩니다. 우리가 북한에 돈을 보내면 보낼수록 북한 주민들은 굶주립니다. 우리가 북한에 돈을 안 보내면 안 보낼수록 북한 주민들은 배가 부릅니다. 이해가 되시나요? 왜 그런지 설명해 드릴게요. 북한은 기본적으로 배급제 사회입니다. 그러니까 온 국민이 공무원이에요. 공장에 출근합니다. 열심히 박격포를 만들어요. 여기는 박격포 공장입니다. 저 사람은 비난론을 만들고 저 사람은 구두를 만들고 저 사람은 옷을 만들어요. 그럼 박격포를 다 생산했습니다. 이 박격포를 먹을 수도 없고 팔 수도 없죠. 그러면은 누가 월급을 주죠? 나라에서 쌀을 주는 거예요. 물론 그냥 주지는 않습니다. 자, 10계명 아니 김일성 유일사상 영도원칙 10대 원칙 외워봐. 뭐 이래가지고 사상교육을 시키고 쌀을 줘요. 그걸 바로 배급이라고 하는 겁니다. 그런데 96년부터 99년 사이에 북한에서 돈이 다 떨어지고 소련이 무너지면서 이 사람들이 돈이 없어진 거예요. 돈이 없으니까 박격포 공장에서 박격포를 만들었는데 아무것도 안 나와요. 당을 믿고 기다리면서 계속 만들어요. 나중에 재료가 떨어져요. 계속 가만히 있어요. 그렇게 굶어 죽은 거예요. 전시에도 2,400만 인구 중에 300만 죽기는 쉽지 않아요. 북한은 평시에 300만이 굶어 죽은 거예요. 왜? 배급제라는 것 때문에 그래요. 그래서 배급제 때문에 그게 무너지면서 북한 정부가 용단을 내립니다. 뭐냐? 할 수 없다. 너희들 나가서 알아서 농사지어서 알아서 장사해서 먹고 살아라. 박격포 공장이 오지 않아도 좋다. 원래는 불법이지만 나가서 개인 장사, 개인 농사해라. 그렇게 해서 만든 밭이 다락밭이라는 거예요. 협동농장이 아니라. 그리고 그렇게 해서 이 사람들이 중국으로 넘어갑니다. 배가 고프니까. 중국으로 넘어가서 매춘도 하고 인신매매도 하고 또 노가다도 합니다. 돈을 벌었어요. 돈을 벌어서 그것으로 나이키 짝퉁 티셔츠 이런 거 사가지고 압록강을 다시 넘어옵니다. 그래서 물건을 팔아요. 그게 바로 장마당이에요. 장마당과 이제 다락밭에서 자기 것들이 생산되기 시작하니까 어떻게 됐을까요? 점점 부유해집니다. 왜? 자본주의가 돌아가기 시작하니까 부유해지는 거예요. 그러다가 갑자기 남한에서부터 돈이 들어갑니다. 69억 5천만 달러가 들어가요. 정부 입장에서는 주민들이 잘 먹고 잘 사는 게 좋을까요? 아니면 박격포가 생산되는 게 중요할까요? 박격포가 중요합니다. 그러니까 주민들한테 자, 배급 줄게 생겼으니까 박격포 공장으로 다시 출근해라 그럽니다. 아니 나는 지금까지 7년 동안 농사를 지어서 이만큼 내 땅을 산속에다가 일구었는데 나는 지금 중국과 신용거래가 이만큼 되고 지금 자산이 이만큼 됐는데 안 돼. 근데 그때 가서 원래 불법이었어. 우리나라 원래 공산주의 국가였거든 하면서 다 때려 엎은 거예요. 그러면서 삶의 터전을 잃은 사람들이 탈북하기 시작합니다. 그래서 탈북자는 2004년부터 2006년 사이에 제일 많이 넘어와요. 그때가 언제냐? 햇볕 정책 절정기예요. 남한에서 돈이 제일 많이 가던 시절에 탈북자가 제일 많이 생겼던 이유는 그거예요. 우리가 돈을 함부로 보내면 그것은 북한의 체제를 유지하는 데 쓰이는 거예요. 탈북자 1000명을 잡고 물어봐도 북한에 돈 보내면 안 된다라고 이야기를 합니다. 그런데 이명박 대통령 정부 들어서 2년 동안 돈을 보내지 않았습니다. 그러니까 배급제가 어떻게 됐을까요? 다시 무너지기 시작하는 거예요. 그러면서 이 사람들이 다시 장마당으로 가기 시작합니다. 다시 장사를 하러 중국을 왔다 갔다 하기 시작합니다. 근데 문제는 지금의 중국은 그 이전의 중국과 다른 거예요. 한류가 넘치는 중국.
완전 경제가 부흥한 중국이었습니다. 그 사람들이 왔다 갔다 하면서 평양 상설시장에 USB가 없어서 못 팔게 되었습니다. 여기엔 뭐가 들어있을까요? 한국 드라마, 영화. 최신 영화 한 편이 쌀 2kg에서 3kg가 거래가 되기 시작합니다. 그러면서 북한의 경제가 활성화되기 시작하는 거예요. 정부는 굶는데 경제는 활성화되기 시작하는 거예요. 그런데 북한 정부는 지금 큰일 났죠. 왜? 2012년까지 로켓 개발해야 되잖아요. 그래서 나온 게 뭐냐면, 주민들은 돈이 많아졌으니까 주민의 돈을 뺏어서 그걸로 로켓을 개발하면 되겠다라고 생각을 하게 됩니다. 그래서 나온 것이 바로 화폐개혁이에요. 이 화폐개혁은 뭐냐면, 지금부터 세종대왕이 들어간 10,000원짜리는 무효입니다. 이순신 장군이 들어간 10,000원짜리를 새로 만들겠습니다. 그러니까 지금까지 갖고 있던 돈은 다 은행으로 갖고 와서 바꿔가셔야 됩니다. 그럼 지금까지 암거래해가지고 모았던 돈들은 다 뭐가 되는 거죠? 은행이 갖고 왔는데, 야, 공산주의 국가에서 넌 어떻게 2억 원이나 갖고 있냐? 그럼 어떻게 되는 거예요? 큰일 나는 거잖아요. 그래서 그 화폐개혁을 하면서 주민들이 많은 재산을 잃어요. 그리고 그 화폐를 개혁했던 사람들도 10대 1로 바꿨는데 인쇄기는 북한 정부가 갖고 있거든요. 100배의 돈을 찍어냅니다. 그래서 북한 주민들이 갖고 있던 현찰은 10대 1의 가치로 폭락을 해버려요. 한마디로 속된 말로 북한 정부가 주민에게서 삥을 뜯은 겁니다. 이렇게 되면서 북한 정부는 로켓을 개발할 수 있는 돈을 다시 만들게 되었어요. 근데 부작용이 일어납니다. 이런 사진들이 전송되어 오기 시작한 거예요. 이게 뭐죠? 잘 보이시나요? 김정일 사진 불태우고 있는 모습입니다. 여기에다 파마 머리도 그려놓고 코수염도 그려놓고 불태우고 있어요. 이건 상상도 할 수 없는 일입니다. 이런 사진도 옵니다. 김정일 얼굴 위에 날강도라고 써놓고 불을 태우고 있는 모습이에요. 2009년 이전에 탈북했던 사람들은요, 그래도 김일성, 김정일에 대한 존경심을 갖고 있어요. 우리나라가 가난해서 내가 탈북한 거지 남한이 좋아서 탈북한 건 아니었어. 김일성을 그래도 존경했었어. 그래요. 그런데 이 화폐개혁 이후에는요, 다른 얘기들이 나오기 시작합니다. 장마당에 경찰들이 와가지고 때려 엎습니다. 그런데 사람들이 경찰들한테 아줌마들이 일어나서 돌을 던지고 욕을 하기 시작합니다. 보위부원들이 와가지고 어떤 사람을 체포해 갑니다. 다음 날 그 보위부원이 야산에서 시체로 발견이 되는 거예요. 이런 일들이 일어나니까 북한 정부가 깜짝 놀라기 시작해요. 쿠데타의 전조가. 이러면서 그때 탈북한 제 제자들은 그런 얘기를 해요. 아침에 출근하면서 김일성 사진에 침을 퇴 뱉고 나가고 들어오면서 잘 있었니? 퇴 하고 들어왔다는 거예요. 이거는 이전 애들과는 정서가 다른 거예요. 화폐개혁 이후로 북한이 민심을 잃으면서 북한이 일으킨 사건이 바로 천안함 사건입니다. 이 천안함 사건을 일으킨 이유는 남한에게 뭐가 불만이 있어서가 아니라 북한의 내부를 단속하기 위해서였어요. 야, 지금 우리가 전쟁의 위협 가운데 있다. 그러니까 북한 주민들이여 장군님 밑에 모여라. 이러기 위해서 터뜨린 거예요. 근데 이게 타이밍이 기가 막혔습니다. 왜냐하면 이때쯤 되면 우리 이명박 장로님께서 신앙심이 다 떨어지셔가지고 좀 큰일 났었어요. 뭐냐면, 야, 난 어떻게 집권하고 3개월 만에 시위가 나기 시작해서 아직까지도 시위를 하고 있고 온 세상에서 대통령을 이렇게 못살게 굴 수가 있을까? 안 되겠다. 나도 인기가 좀 필요하다. 그래서 정상회담을 추진하고 있었어요. 정상회담을 하면 인기가 올라가겠죠. 이 정상회담을 하려면 뭐 해야 됩니까? 북한에 돈을 몇십조 원 또 갖다 줘야 되겠죠. 그래서 그 돈을 보따리 싸고 있었어요. 싸고 있는데 쾅 소리가 나서 뒤돌아보니까 천안함이 가라앉고 있는 거예요. 제일 황당했던 건 이명박 대통령과 청와대입니다. 왜? 좀 있으면 돈을 수십조 원 갖다 줄 거였는데 왜? 북한은 내부 사정이 급해서 터뜨렸던 거거든요. 그래서 국방부에서 각하! 북한이 어뢰를 쐈습니다. 근데 그때 대통령이 큰 말실수를 하세요. 북한이 했다고 예단하지 말라. 그거 언론에 나왔습니다. 국방부에서 다시 말합니다. 북한에서 천안함을 폭침시켰습니다. 청와대랑 대한민국 정부가 다시 얘기해요. 북한이 했다고 섣불리 예단하지 말라. 3번을 그랬어요. 그래서 지금까지도 의혹이 있는 겁니다. 그래서 국방부는 너무나도 억울해서 한준호 주님께서 순직하실 때까지 바다 해수면서 샅샅이 뒤져서 저 어뢰 추진체를 찾아냅니다. 북한제 어뢰였어요. 그리고 저것을 전 세계의 합수부에서 러시아, 미국 뭐 이런 나라들, 중립국들, 스웨덴 이런 나라에서 와서 이거는 어뢰가 북한께 맞다라고 얘기를 합니다. 그리고 장로님께서 회개를 하세요. 그래서 나온 게 오이사 조치입니다. 오이사 조치는 뭐냐면 첫 번째, 사과하기 전까지는 북한 선박은 우리 해역을 운행할 수 없다예요. 북한은 바다가 2개가 있죠. 여기서 여기 가려면 이제 큰일 났죠. 이렇게 돌아가야 되겠죠. 두 번째, 남북교역이 중단됩니다. 그래서 대한민국의 시장에서 고사리 값이 확 올라요. 북한산 고사리가 안 들어오게 됐거든요.
우리가 손해본 건 거기까지고 북한은 완전히 망했습니다. 그래서 세 번째, 우리 국민의 방북 중단, 그리고 신규 투자 불어 대북 지원 사업을 못하게 했습니다. 그래서 대북 지원을 하자고 하시는 분들은 보통 뉴질랜드나 미국 시민권을 갖고 계신 분들이에요. 남한 사람들이 못하게 된 거예요. 이렇게 되니까 북한은 완전히 정부가 돈이 없어지게 된 거예요. 로켓 개발은커녕 진짜 아무것도 못하게 된 겁니다. 그래서 이 사람들이 더 강력한 메시지를 보낸 거, 돈 내놔라. 그게 연평도 포격이었습니다. 여기까지 갔는데도 남한에서 돈 안 내놓으니까 이 사람들은 더 이상 카드가 없는 거예요. 그리고 그때 이런 일이 일어났습니다. 구호나무가 불에 탔습니다. 여러분, 구호나무가 뭔지 아십니까? 모르시죠? 제가 한국의 유수의 명문대학교 북한학과에 가서 물어봤는데도 학생들이 몰랐습니다. 그러니까 여러분 모르셔도 됩니다. 구호나무는 뭐냐면요, 김일성이 옛날에 항일 독립운동을 안 한 것 같은데 했다고 치고 하실 때, 김일성이 독립운동을 할 때 가끔 조선에 들어와가지고 칼로 나무꾼이 많이 올라온 산에다가 몇 시에 어디에서 집결, 대한독립 만세 뭐 이런 것들을 적었었대요. 그러니까 한마디로 문자 메시지죠. 근데 그것들을 했었던 나무들이 구호나무예요. 그러니까 1970년대 어느 날, 이미 해방된 지 30년이 지났을 때 김일성이 장군들을 모아놓고 말합니다. 우리가 옛날에 항일 무장 투쟁을 할 때 그때 우리가 구호나무라는 걸 만들었었지. 예? 만들었잖아! 예, 만들었죠! 네, 만들었습니다. 그러니까 그것들을 찾아서 혁명의 성지로 삼아야겠다. 다음 달에 3,000개가 발견됐어요. 가짜죠? 그러면 그 나무들은 지금 어떻게 관리가 되고 있는가 보시는 바와 같습니다. 저 나무들은 아르곤 가스라는 걸 가득 채운 방탄유리 튜브에 넣어줘서 한 나무를 1년 관리하는 데 드는 비용이 1억 원입니다. 그런데 문제는 아직도 살아있는 나무들도 있어요. 짜증나게. 그럼 그 나무들은 비를 맞고 햇빛을 받을 수 있도록 위에는 구멍을 뚫어놓고, 방탄유리 이렇게 모기장처럼 구멍을 뚫어놓고, 그리고 계속 나무가 자라는 거에 따라서 더 떼야 되겠죠. 그렇게 2명씩으로 하면서 나무를 지킵니다. 과학자들이 상주하고 군인들이 지켜요. 그렇게 해서 3,000개의 나무들이 그렇게 해서 지켜지고 있는 거예요. 북한에서 평양에 있는, 요즘엔 돈도 없어서 못하지만 옛날 같으면 우리 수학여행 가자 그러면 어떻게든 뇌물을 내서 수학여행을 빠질 수 있으면 좋겠다 그래요. 왜? 수학여행이 뭐냐면요, 완전 군장을 메고 전교생이 백두산까지 행진에 걸어가는 거예요. 천리행군. 텐트에서 잠을 자면서 혁명의 노래를 부르면서 목총을 메고. 재밌겠죠. 그렇게 해서 걸어서 완전 거지꼴이 돼가지고 백두산에 도착하면은 먼저 만경대 김일성 생가를 보고, 그리고 나서 더 올라가서 저 구호나무를 보는 거예요. 그러니까 저거는 메카 성지예요. 이슬람의 메카와 마찬가지입니다. 저 구호나무가, 한 번에 구호나무가 있는 산에 산불이 났어요. 군인들과 김일성을 충성한 사람들이 가서 막 물을 뿌리고 하다가 결국은 구호나무가 불에 탈 것 같으니까 어떻게 했는지 아십니까? 10몇 명의 사람들이 구호나무를 끌어안고 다 같이 타 죽었어요. 이것을 북한에서 구호나무 영웅이라 그래요. 그런데 그 구호나무가 2010년 12월 30일에 북한 주민들의 세 차례에 걸친 시도 끝에 30그루가 완전히 방화되어 전소되어 버립니다. 이것은 한두 명이 술 취해서 할 수 있는 게 아니에요. 적어도 1개 중대 이상의 조직적으로 훈련된 사람들이 할 수 있는 일입니다. 이것이 조선일보의 쫓기사로 하나 나왔어요. 그래가지고 이럴 수가, 아무 신문과 아무 텔레비에도 제대로 나오지가 않는 거예요. 무슨 도라로방 하나 불탄 것처럼. 그래가지고 제가 탈북자 친구들한테 물어봤습니다. 야, 어디에 있는 구호나무가 불탔대. 그러니까 애들 벌떡 일어나더니 사도신경전 막 외우기 시작해요. 저 우가 기뻐하라 백두산 광명성, 백두산 정일봉에 광명성 나셨다면서 막 자기 동네에 있는 구호나무의 구절들이에요. 다 외워서 시험 봤던 거예요. 이게 불탔단 말입니까? 북한은 다 망했다는 뜻입니다. 청와대에 수류탄 터진 것보다 더 심한 일인 거예요. 북한의 민심이 완전히 떠나고 북한의 정권의 주민 통제력이 바닥까지 떨어졌을 때가 바로 2010년입니다. 그리고 나서 2011년에 어떤 일이 일어나느냐? 김정일이 죽어요. 사망 발표가 12월 19일에 있었습니다. 저는 그때 탈북자 애들을 모아서 집에서 고기를 먹고 있었어요. 굽고 있는데 김정일이 죽었다는 뉴스가 났어요. 탈북자 4명과 제가 무릎을 꿇고 그 자리에서 기도했어요. 하나님, 이 민족의 갈 길을 보이시고 우리 민족 축복하여 주시옵소서. 이 12월 19일이 어떤 날이었는지 아십니까? 이명박 대통령 생신입니다. 그리고 결혼기념일이기도 합니다. 선물이 끝내주죠. 그리고 올 대선이 12월 19일이에요. 그럼 지금 북한은 어떤 상황이냐? 북한은 지금 저 꼬챙이에 달려있는 것들 보이십니까?
이게 배급표예요. 옛날에 배급이 유지되던 시절에 배급표예요. 666과 마찬가지로 이 배급표가 없이는 사지도 팔지도 못했습니다. 이걸 갖다가 꼬챙이에 끼워놓고 저기 쌀을 무게를 담아서 받아가는 거예요. 그런데 이 배급제도가 어디까지 무너졌느냐? 88%는 배급을 받지 못하고 있습니다. 그러면 지금 북한의 상황은 어떤가? 다음 3번 영상 틀어주세요. 그거 말고 다음 거요. 네, 이거는 원래 소리가 없는 영상인데 이게 북한에 있는 장마당 체하시장의 모습이에요. 핸드폰으로 찍어온 거랍니다. 한번 보십시오. 우리 1980년대 도깨비 시장을 연상케 하는 그런 모습입니다. 북한에서는 그럼 어떻게 해서 사람들이 먹고 사느냐? 배급을 12%밖에 못 받잖아요. 나머지 사람들은 일단 중국에 갑니다. 그래서 중국에서 일을 해요. 그래서 중국에 지금 가 있는 북한 사람의 수는 30만 명 정도예요. 1년에 한 번 이상씩 왔다 갔다 하는 인원은 200만 명 정도 됩니다. 그리고 러시아에 2만 명의 탈북자가 있어요. 그러면은 이 사람들 중에 대한민국까지 도망을 온 사람이 몇 명이냐? 2만 4천 명이에요. 그들을 세터민이라고 합니다. 그러면은 이 북한 사람들이 200만 명이 맨날 중국을 왔다 갔다 하면서 뭘 하냐? 북한에서 안 만드는 거, 짝퉁 나이키 테이프, 짝퉁 나이키 운동화 이런 것들을 사가지고 보따리를 갖고 두만강을 넘어오는 거예요. 갈 때는 수영해서 몰래 갔지만 올 때는 뇌물을 내고 당당하게 돈을 벌었으니까 걸어 내려오는 거예요. 그러면 걸어와서 먼저 이제 압록강, 두만강 북쪽에 여기에서 500원에 팝니다. 그러면 여기서 산 사람이 더 남쪽으로 내려가서 700원에 파는 거예요. 그럼 여기서 산 사람은 더 남쪽으로 내려가서 900원에 파는 거예요. 여기서 산 사람은 더 남쪽으로 가서 1100원에 팝니다. 이게 쭉 내려가는 거를 북한 말로 달리기라고 합니다. 이 달리기 경제를 통해서 나머지 사람들은 먹고 사는 거예요. 그럼 이 달리기의 종점은 어디냐? 평양이 아니라 평양은 특별 여행증이 있어야 들어갈 수 있기 때문에 그 앞에 역이 평성역이에요. 그럼 평성에는 완전 엄청난 그 장터가 형성이 됩니다. 그럼 평양 사람들이 메이드 인 코리아가 갖고 싶다. 메이드 인 차이나가 갖고 싶다. 평성으로 장보러 나오는 거예요. 이 달리기 경제를 통해서 북한이 먹고 살고 있는 겁니다. 그래서 저런 시장이 발달하게 된 거예요. 그럼 저기서 제일 잘 팔리는 물건은 무엇일까요? 다음. 다음. 왜 안 넘어가지? 넘겨주세요. 제일 잘 팔리는 물건은 영상 없습니다. 그냥 넘겨주세요. 공개해주세요. 한류 물품들입니다. 왜냐면 중국이 지금 다 한류거든요. 저런 장마당에서 팔리는 것 중에 제일 많은 것들은 한국 드라마 CD들이에요. 그러면 어떻게 한국 드라마 CD를 봐요? 컴퓨터가 있어요? 컴퓨터는 없고요. 집집마다 요만한 CD 플레이를 불법으로 갖다가 달면은 거기서 한국 드라마가 나오는 거예요. 얼마나 쉬워요. 불법으로 복제해서 나와서 팔면 되는데. 그리고 또 국경 지역에서는 안테나를 길게 하면은 중국에서 하고 있는 한류 드라마들이 잡혀요. 중국어 자막과 함께 나오는 한국어 드라마들. 근데 자막 필요 없죠. 말이 통하니까. 그걸 보는 거예요. 그러면 얘네들이 그 드라마를 보면서 완전 뿅 가는 거예요. 왜? 북한 텔레비전 보면 위대한 어버이스령 김일성 수령께서는 오늘도 트랙터 공장을 현지 지도하시면서 130%나 향상시킨 혁명적인 노고에 지하를 하시었다. 막 이러는데 딱 한국 드라마 딱 뜨면 오빠. 완전 애간장이 녹는 거죠. 그러니까 이 사람들이 북한 텔레비 보면은 너무 재미가 없고 믿을 수도 없는데 남한 텔레비를 보다 보니까 조금씩 중독돼 가기 시작하는 거예요. 그러면서 남한 드라마를 얼마나 많이 보았느냐? 34%가 매일 보았다라고 응답을 하고 있어요. 나도 매일 보지 못하고 있는데. 그래가지고 제가 애들한테 조사를 해봤습니다. 자, 한 번이라도 본 사람, 그러니까 100% 다 들어요. 그래가지고 안 되겠다. 한 번도 안 본 사람, 그러니까 딱 한 명 들었어요. 이만큼은. 그래서 야, 너 어떻게 한 번도 안 봤냐? 그러니까 딸들도 다 놀라는 거예요. 너 어떻게 한 번도 안 봤냐? 그러니까 네 선생님, 저는 아주 혁명적인 아이였거든요. 옆에 있는 애들이 다 웃고 난리가 났었습니다. 그러면 지금 북한에서 유행하고 있는 드라마는 어떤 것이냐? 가을동화, 천국의 계단, 장군의 아들, 올가미 뭐 이런 것들이에요. 이 사람들은요, 시크릿 가든이 먼저 나왔는지 가을동화가 먼저 나왔는지 몰라요. 왜? CD니까. 재방송이니까. 그러니까 이 사람들 그 많은 것들 중에서 제일 재밌는 게 가을동화인 거예요.
가을 동화를 보고 송혜교를 꿈꾸면서 이 사람들이 이제 남한에 옵니다. 그래서 가을 동화의 송혜교는 어디 있느냐? 그러면은 계신데 많이 늙으셨어. 그럼 이제 아니 그럴 리가 없어. 그게 10년 전 드라마였단다. 이렇게 얘기를 해야 되는 거예요. 그러니까 이 사람들은 지금 송혜교 패션이 유행하는 겁니다. 그러면 북한에서 드라마를 계속해서 보다 보면 우리도 미드 같은 거는 한 번에 막 10편씩 보게 되잖아요, 사람이. 계속 보다 보면은 남한 말투가 배입니다. 그 남한식으로 이제 꾸미게 돼요. 그거를 이제 남풍이라고 해요. 그럼 북한에서는 그런 사람들을 잡기 위해서 비사회주의 그룹바라는 경찰 조직을 운영하고 남풍 단속조가 다니는 거예요. 이 사람들한테 걸리면은 CD 밀매업자는 사형에 처합니다. 근데 이 사람들이 그거를 계속 보기 때문에 그게 또 세련된 거니까 점점 젊은이들이 글로 가는 거예요. 제가 제자한테 직접 들은 얘기예요. 가고 있는데 한 커플이 얘기하는 거예요. 어설픈 서울말로, 오빠 우리 이번 주말에 뭐 할까? 하면서 소울메이트죠. 그러니까 이제 오빠도 이제 세련되게 우리 춘욱이 우리 대동강에서 주말에 보트를 타지 않을래? 뭐 이제 이러면서 막 이제 그러고 있는데 북한 경찰이 잡은 거예요. 안전원이라고 합니다. 섰 이래요. 그러면 탁 얼었죠. 마을 사람들이 다 생각했습니다. 쟤는 이제 죽었다. 근데 그 경찰이 와서 이랬대요. 야, 너네들 그러면 안 되는 거잖아. 자기도 압수한 걸 너무 많이 봤기 때문에. 그래서 사람들이 웃다가 결국 걔네들이 이게 살았다는 거예요. 그렇게까지 북한은 지금 드라마로 도배가 되어버렸습니다. 그리고 더 놀라운 사실, 핸드폰 가입자가 100만 명이에요. 그건 여러분은 생각했죠. 평양에 있는 돈 많은 사람들이 핸드폰이 있나 보다. 아니에요. 그게 아니라 중국을 1년에 몇 명이 왔다 갔다 한다 그랬죠? 그러면 중국에 가서 암거래하는 사람들은 거기서 핸드폰이 필요할 거 아닙니까? 그리고 다시 북한으로 들어올 때 그 핸드폰을 갖고 들어오죠. 근데 북한에서 핸드폰이 터질까요? 안 터지죠. 기지국이 없으니까. 그러나 국경지대에 가면 터져요. 산 꼭대기에 올라가면 터집니다. 그렇게 해가지고 그 사람들이 핸드폰을 갖고 있는 거예요. 그래서 제가 하늘꿈학교에서 수업을 할 때도 애들이 갑자기 핸드폰이 띠리릭 울리면 진동도 안 해놔요. 그냥 띠리릭 하면은 선생님 죄송합니다. 전화를 받아야 됩니다 하고 나가요. 그러면은 어딜 수업 시간 핸드폰이야. 돌아와서 앉아. 절대 이렇게 말 못합니다. 왜? 북에서 온 전화일 수 있어요. 브로커를 통해서 5년 만에 온 전화일 수도 있어요. 어떤 전화는 번호가 016인데 좀 있으면 010으로 바꿔야 된대요. 그러니까 눈물 흘리는 거예요. 엄마에게서 연락 오지 않은 지 6개월이 지났는데 010으로 바뀌게 되면 엄마가 내 전화를 모르게 될 텐데. 그러니까 이 북한과 전화가 된다는 거예요, 이제는. 그래서 우리는 쉽게 얘기할 수 있습니다. 북한은 5년 내에 무너진다. 왜 그럴까요? 자, 여러분 지금으로부터 5년 전에 우리들의 핸드폰이 어땠습니까? 카메라가 달려있지 않은 것도 있었습니다. 그러나 지금 카메라가 달려있지 않은 핸드폰을 사려면 추억의 7080 동아리 카페에 가서 아이폰 4보다 더 비싼 돈을 사야지 살 수가 있어요. 지금부터 5년이 지나면 전 세계에 스마트폰이 아닌 핸드폰이 하나라도 남아있을까요? 지금 카메라 안 달린 핸드폰이 없듯이 중국의 어느 시골 마을에도 짝퉁 갤럭시 노트가 돌아다니고 있을 거예요. 그러면은 북한에 100만 개의 스마트폰이 돌아다닌다고 생각해 보세요. 그러면은 3G 막 이런 게 터진다고 생각해 보세요. 지금 음성 통화도 통제하지 못하고 있는 북한이 그거를 통제할 리는 없습니다. 그렇게 되면 그 사람들이 가을 동화를 볼까요? 그들도 본방사수합니다. 즉 북한의 정보 통제력을 놓치게 되면은 북한은 무너지는 거예요. 어떤 정부의 거짓말도 본방을 본 사람들을 이길 수가 없어요. 그래서 북한의 핸드폰에 100만 개 들어갔다는 건 북한의 붕괴의 징조인 것입니다. 그리고 다음, 이 상태에서 우리 김정은 씨가 왕이 되었는데, 왕이 되었을 때 이 어려운 상황 가운데서 동무들을 장군님 돌아가셨는데 얼마나 힘듭니까? 우리 함께 힘내봅시다. 이럴 수도 있고, 차렷! 내가 지금부터 새로 부임한 소대장이다. 지금부터 육군 규정에 어긋나면 모두 죽이도록 하겠다. 이러는 방법이 있죠. 김정은은 두 번째 방법을 썼어요. 르호보암처럼. 너무 힘들어요. 좀 살려주세요. 그러니까 나의 아버지는 채찍으로 너희를 다스렸으나 나는 너희를 전갈로 징치하리라. 르호보암이 그랬다가 나라 망했죠. 김정은이 처음에 집권하자마자 했던 명령이 뭔지 아십니까? 탈북자는 3족을 멸하겠다라는 거였어요. 원래 탈북자 3족 멸하는 거 아니었어요? 아닙니다. 물론 탈북자가 가서 남한 사람과 접촉을 했거나 남한으로 오려고 했거나 아니면은 교회를 갔었거나 그러면 3족을 멸해야죠.
그러나 지금 북한에서 중국을 왔다 갔다 하는 사람들이 다 남한 가려고 오는 사람들입니까? 200만 명이나 되잖아요. 그리고 그 왔다 갔다 하는 200만 명을 통해서 이어진 달리기 경제는 북한 경제의 80%잖아요. 그 사람들을 잡아서 외가, 친가, 본가를 죽이겠다는 거예요. 말도 안 되는 거죠. 국정이 확 폐쇄가 됩니다. 제가 우리 학생의 부모를 부록 활동에서 빼오는 비용이 150만 원 정도였는데 500만 원으로 확 올라버렸어요. 국정이 폐쇄가 됩니다. 근데 그것이 김정은이 군기 잡기였는데 이것이 자살골 중에서도 자살골로 연결이 됩니다. 왜냐? 지금까지는 북한 경찰이 중국에 넘어갈 수는 없잖아요. 탈북자가 북한에서 막노동을 하다가 갑자기 잡힙니다. 물론 고용주는 불법 고용했던 거죠. 싼값에 부려먹을 수 있으니까. 일제 단속 기간에 중국 경찰이 잡습니다. 그러면은 한 달에 평균 800명 정도, 한 주일에 한 200명 정도씩 계속해서 북송을 시켰어요. 그러니까 북한으로 돌아가면 그 사람들은 어떻게 되죠? 강제 수용소에 갇히죠. 그 강제 수용소에서 죽기도 하지만 또 살아서 풀려나기도 하고 또 다시 일하러 나오기도 하고 그랬어요. 그런데 이제 우리 한국의 교회들이나 난민을 구제하고자 하는 NGO들은 항상 이렇게 했습니다. 이 사람들은 난민이다. 북한으로 돌아가면 죽을 수도 있다. 그러니까 중국 정부는 어서 남한이나 미국이나 원하는 나라로 보내달라. 중국 정부도 논리가 있었어요. 첫째, 이들은 경제범이다. 할 말 없어요. 맞아요. 정치범 아니에요. 돈 벌러 나온 사람들이에요, 대체로. 둘째, 북한에 간다고 죽이는 건 아니야. 그렇죠. 수용소에 가면 죽을 수는 있지만 수용소에 간다고 다 죽는 건 아니니까. 그게 중국의 논리예요. 그러니까 우리는 북한에 보내는 거다. 그런데 김정은이 저 말을 하면서 어떻게 됐죠? 중국 정부도 논리가 사라진 거예요. 보면 지금 나도 G2의 일원으로서, 나도 유엔 상임이사국의 하나로서 국제인권협약이란 협약에 다 사인을 한 중국이 할 말이 없어진 거예요. 중국으로서는 북송 안 시키고 다 남한으로 보내주면 어떻게 되죠? 북한 붕괴예요. 위화도 회군이에요. 몇백만 명의 사람들이 중국으로 넘어갈 거예요. 중국에서 잡히면 남한 보내준다 그러면. 중국은 그래서 계속해서 남한으로 안 보내고 북한으로 보내던 건데 중국 입장이 너무 애매해진 겁니다. 그때 31명이 잡혔습니다. 다시. 근데 그 중에 한 명이 제 동역자의 동생이었어요. 그때 남한과 전 세계에서 여러분들도 하셨을지 모르겠습니다. 전 세계 중국 영사관 앞에서 다 북송 저지 시위를 했습니다. 그때 나가셨던 분. 예, 몇 분 계시네요. 저도 나갔었어요. 남한에서 열심히 했습니다. 여기 저 있죠. 여기도 저 있죠. 이거 다 신문입니다. 여기 저 있죠. 이거 조선일보에 박선영 의원이 11일 금식하고 쓰러지실 때 제가 옆에 있었어요. 여기 이용희 교수님하고 여기 자, 열심히 시위를 하니까 중국에서 정말 어쩔 수가 없었던 거예요. 그리고 그때 해관보 정상회담을 합니다. 이명박 대통령께서 외교는 정말 잘하셨어요. 거기서 결국 그 중국의 대표가 탈북자 문제에 대해서 인도적으로 검토하겠다고 했습니다. 그리고 이명박 대통령께서 미얀마에서 정상회담을 할 때 거기에 잡혀있던 탈북자들이 있었어요. 미얀마도 공산국가라 거기서 잡히면 중국으로 송환되고 중국에서 북한으로 보내거든요. 이명박 대통령께서 그 탈북자들을 대통령 전용기에 다 태워서 데려오셨어요. 이런 거 왜 신문에 안 나는지 몰라요. 영웅이에요, 탈북자들 사이에서. 이때 이렇게 되면서 중국 정부가 너무나도 곤란해서 어떻게 했냐면 북송을 중지한다고 선언해주면 참 좋은데 그렇게는 안 하고 그냥 비공식적으로 북송을 중지했어요. 비공식적으로. 그래서 너무 유명한 탈북자가 있다. 그러면 그냥 살짝 남한으로 보내주고 북한에서 강력하게 항의하는 탈북자가 있다. 그러면 살짝 북한으로 보내고 지금은 옛날처럼 한 주에 200명씩 딱딱딱에 가는 모습을 볼 수가 없어요. 북한은 1, 2년 내에도 무너질 수 있습니다. 왜? 이게 북한의 소문으로 퍼져서 기정사실화 된다면 야 요즘에 중국에서 잡혀도 남한으로 가나 봐. 북한은 당장의 인구의 반이 강너머로 뛸 겁니다. 그런데 더 빠른 시뮬레이션이 있습니다. 첫째, 핸드폰 때문에 5년 안에 망한다. 둘째, 북송 중단 때문에 2년 내에 망한다. 세 번째 시뮬레이션, 북한은 내일도 망할 수 있습니다. 그걸 얘기하기 전에 이 상태에서 북한이 갖고 있는 마지막 열쇠가 있었어요. 뭐냐? 남한에서는 지금 정권이 거의 교체될 것 같다는 거예요. 그러니까 4월 13일에 총선이 있는데 4월 13일 총선에서 만일에 햇볕 정책을 지지하는 당이 다시 한번 집권을 하게 되면 우리가 숨통이 트이지 않을까. 제가 햇볕 정책 지지하는 사람들은 다 종북주의자입니다. 이런 얘기하는 게 아니에요. 근데 이 시점에서는 북한은 그거를 기대했던 건 사실, 북한이 그걸 기대한 건 사실이에요. 우리가 지금 너무 돈이 없는데 다시 남한에서 돈을 보내줄 정권이 서기를 바랬던 거예요.
그러면서 이런 얘기가 돌았어요. 한나라당이 집권하면은 북한은 곧 망한다. 이런 얘기가 북한 사람들 사이에서 돌았어요. 그러나 거기에 대해서 희망적이었습니다. 왜? 이번 총선은 당연히 야권연대가 이길 거라고 개표 전날까지 모두가 생각을 했었거든요. 그랬는데 기적이 일어났어요. 야당이 졌어요. 여당이 이겼습니다. 4월 11일 총선에서 여당이 이겨버린 거예요. 그러니까 북한이 너무나도 황당한 가운데에서 시급히 2012년에 로켓을 발사를 합니다. 원래 로켓을 총선 전에 발사하는 게 유리할까 후에 발사하는 게 유리할까 계속 생각을 했었죠. 그러다가 총선 직후에 발사를 합니다. 이거는 어떤 돈으로 만든 로켓이죠? 남한이 돈 보내줬나요? 안 보내줬죠. 화폐개혁으로 뺏은 돈으로 만든 로켓이죠. 이게 하늘에 올라가다가 하늘에서 200조각으로 갈라져 터져버렸어요. 5년간 만든 게. 그러니까 북한이 패닉 상태에 빠졌죠. 제가 그때 4월 13일에 목사 안수를 받았거든요. 목사 안수를 받으러 이렇게 정동교회로 이게 차를 타고 가고 있는데 라디오에서 북한이 로켓을 쐈다 이러는 거예요. 그래서 막 기도했어요. 터질지요. 나 막 기도를 하고 있는데 터졌습니다. 그러는 거예요. 200조각으로 하늘에서 터져서 그 잔해가 남한에도 떨어지고 북한에도 다 떨어졌어요. 그러니까 이제 제 새터민 후배들이 저한테 제가 김정은과 좀 닮았다고 맨날 놀리는데 옷도 차이나 칼라 같은 거 입거나 막 이게 로만 칼라 같은 거 입으면 진짜 김정은 닮았다고 그 동갑내기고 또 그래가지고 근데 이제 목사님이 목사 안수를 받는다고 친구가 축포를 쏴줬네요. 막 이렇게 문자를 보내주기 시작하는 거예요. 그래가지고 북한에서 미사일이 터져버린 거예요. 4월 11일에 원래 김일성의 101주년 생일 있죠. 그게 강성대국 원년 선포였어요. 4월 15일이 김일성 태어난 날이거든요. 그럼 어마어마한 퍼레이드를 하죠. 그러니까 이거예요. 4월 11일에 총선에서 야당이 이기고 그리고 4월 13일에 로켓을 해서 미국에 대한 핵타격 능력을 전 세계적으로 인정을 받은 다음에 4월 15일에 군사 퍼레이드를 하면서 김일성 탄생 100주년 하면서 강성대국이 실현되었다. 되게 무섭죠. 그때쯤이면 지금 저 여기 없었을 수도 있어요. 근데 4월 11일에 실패, 4월 13일에 로켓이 터져버린 거예요. 북한에서는 4월 15일 행사를 하는 게 참 눈물겨웠겠죠. 선포할 게 없잖아요. 그런데 그 4월 15일 행사에서 어마어마한 게 나타납니다. 뭐냐? 크루즈 미사일이 나타나요. 아까 전에 두 가지 방법이 있다고 했죠. 하나는 로켓, 하나는 미사일. 미사일이 나타나니까 더 놀란 거예요. 왜냐하면 구구단을 못하고 인수분해를 할 수 없잖아요. 로켓같이 쉬운 걸 실패하면서 크루즈 미사일을 개발하는 건 불가능한 일이에요. 근데 북한이 4월 15일에 크루즈 미사일을 가지고 빰빰빰빰 하고 나온 거예요. 그래서 전 세계의 분석가들이 달려들어서 보니까 종이로 만든 미사일이었어요. 그러니까 저게 어떤 거냐면은 그 식당에 가면은 그 플라스틱으로 되어 있는 짜장면이나 뭐 탕수육 같은 거 있잖아요. 이게 종이로 만든 마네킹이었던 거예요. 진짜가 아니었던 거예요. 사진을 분석해 보니까. 무슨 얘기죠? 북한은 가지고 있는 카드를 다 썼다는 거예요. 이제 더 이상 북한이 버텨나갈 방법이 없습니다. 그럼 김정은 체제가 오래 갈 수 있을까? 닮았나요? 이게 김일성이 죽었을 때의 김정일의 표정이에요. 슬퍼 보이지만 담담합니다. 근데 김정일이 죽었을 때의 김정은의 표정은 막 너무 무서워하고 많이 울었어요. 세계 언론 앞에서. 얘는 지금 방법이 없는 거예요. 이 20대에 원래 얘가 82년생이라고 나랑 동갑이라고 박박 우기는데 실제로 84년생입니다. 왜 82년생이라 그랬냐면은 김일성이 1912년생, 김정일이 1942년생이니까 얘는 82년생에서 날짜를 맞추려고 그런 거예요. 실제로는 84년생이에요. 저보다 어려요. 근데 이 84년생, 이 30도 안 된 애가 통치할 능력이 없잖아요. 그러니까 얘 대신에 통치하고 있는 게 이 사람 누구죠? 장성택입니다. 고모부예요, 고모부. 그런데 북한은 한 번도 선거라는 걸 거쳐본 적이 없는 나라예요. 뭐냐? 권력이 바뀔 때 피보라가 몰아쳐요. 수많은 사람이 죽어야 됩니다. 아버지에서 아들로 권력이 갈 때도 수많은 사람들이 죽었어요. 대숙청이 일어났어요. 아빠와 아들이 서로 사랑했는데도. 자, 그럼 지금 권력을 갖고 있는 장성택에서 김정은으로 권력이 넘어갈 때 김정은도 점점 커리어가 쌓일 테니까 평화롭게 넘어갈 수 있을까요? 그게 불가능하다는 걸 누구보다 잘 알고 있는 건 저 장성택이에요. 왜? 자기가 바로 김일성에서 김정일로 넘어갈 때 김정일의 측근으로서 숙청을 지휘했던 사람이기 때문이에요. 그래서 북한은 결코 평화적으로 안정적으로 이게 승계가 될 수 없는 체제예요. 그리고 이분이 있습니다. 이분. 꼭 뵙고 싶어요. 이분.
슈퍼마리오를 닮은 이분 누구시기죠? 김정남. 아세요? 김정남? 네, 김정일의 큰아들이에요. 김정은의 형이에요. 이 사람은 지금 마카오에 싹 숨어 있으면서 계속해서 방언받은 사람처럼 말을 하고 있어요. 3대 세습은 전 세계에 조롱거리라는 둥. 김정일 아버지께서도 3대 세습을 바라지 않으셨다는 둥. 천안함은 북한이 한 게 맞다는 둥. 뭐 맞아 죽을 소리를 계속하고 있어요. 그런데 특별한 보호하심으로 살아있어요. 그래서 북한에서 계속 죽이려고 하는데 중국이 보호해요. 왜? 중국이 보기에도 북한은 언제 무너질지 몰라요. 그때 혹시 대타로 쓸 수 있을까 해서 중국 경찰이 보호하는 거예요. 북한이 흔들리기 시작하는 것 중에 하나가 군대입니다. 저게 리영호와 최룡해 그리고 김정은인데요. 저 사진을 찍은 다음에 며칠 후에 최룡해 장군이 이영호 장군을 죽여버립니다. 북한에선 9명의 군단장이 있는데 그중에 6명이 김정은 통치 시작하고 1년이 안 돼서 6명이 숙청을 당했어요. 그리고 저 리영호라는 장군이 죽을 때에는요, 호위병 20명이 총격전을 했습니다. 지금 북한의 군대가 흔들리고 있어요. 북한은 내일도 무너질 수 있습니다. 여러분, 지금 북한에서 배급을 받고 있는 게 몇 %라 그랬죠? 네, 못 받는 게 88%면 받을 수 있는 게 그게 바로 군대입니다. 왜냐면 군인들은 장마당에서 장사를 하거나 중국에서 밀무역을 하거나 뭐 농사를 짓거나 할 수 없잖아요. 그러니까 배급이 끊어져도 다른 사람들은 장마당에서 한국 드라마를 보면서 잘 살 수 있어요. 장마당이 있기 때문에 집단 아사는 사라졌습니다. 장마당이 있기 때문에 꽃제비나 요덕 수용소에 있는 사람들 빼고는 사실 그렇게 굶지 않아요. 그런데 우리가 북한 정부로 막 돈을 무분별하게 보내면 장마당이 사라지는 거예요. 다시 공장이 도는 거예요. 다시 탈북자들이 엄청나게 나오는 거예요. 그럼 장마당의 혜택을 전혀 보지 못하고 배급에 의존하고 있는 저 군대, 가장 큰 불만 집단이에요. 왜? 북한 군대는 10년 복무예요. 10년간 딱 한 번 휴가가 있는데 그 휴가도 고향으로 보내지 않고 평양으로 보내요. 그리고 군대에서 배급을 얼만큼 주냐면 하루에 옥수수 300g을 준다. 요만큼이에요. 라고 했는데 제가 탈영병 출신 제자한테 물어봤거든요. 아무개야, 정말 300g밖에 못 받았니? 선생님이 보기엔 좀 과장된 정보 같아서 차마 설교에 인용을 할 수가 없구나. 그러니까 네 목사님, 제가 너무 조금밖에 못 받아가지고 그걸 가지고 사관장이면 이제 한국군대 행정보급관이에요. 사관장 방에 몰래 들어가서 저울에 달아봤는데 240g이었어요. 240g이었다 그랬어요. 300g이에요. 300g. 저거 먹으면 사람이 살 수 있을까요? 그래서 북한 군대는 지금 이런 상황입니다. 보병사단 120명에서 10명이 탈영한 상태예요. 기계화 부대 100명을 비상 소집을 했더니 10명도 안 모였습니다. 왜? 20%는 침대에 누워 있었고 식량을 구하러 나간 자가 20%, 공사장에 아르바이트를 하러 간 게 20%, 무단 외출이 20%. 그래서 10명이 모인 거예요. 신병 교육을 시작할 때 65명이 있었는데 끝날 때는 18명만 수료했다고 합니다. 북한군에서 5%에서 10%는 탈영병입니다. 북한군은 굶주리고 있는 군대예요. 그러니까 이 탈영병들은 도대체 어디로 가느냐? 고향으로 못 가잖아요. 너무 멀잖아요. 그러니까 탈영병들은 마적이 되는 거예요. 북한군의 10%면 10만 명이거든요. 10만 명의 마적, 북한 말로는 토비라 그래요. 토비. 이 사람들이 총을 들고 길거리에서 사람들에게서 물건을 뺐습니다. 이게 지금 북한의 현실이에요. 그래서 우리는 북한은 군대 때문에 내일도 망할 수 있다라고 얘기합니다. 왜? 우리나라가 만일에 무정부 상태가 되면 제일 먼저 전기가 끊길 겁니다. 그리고 라면 값이 오를 거예요. 뉴질랜드가 만일에 갑자기 무정부 상태가 되면 사냥총 값이 확 오를 거예요. 그렇죠? 북한이 무정부 상태가 되면 배급이 먼저 끊깁니다. 근데 배급이 끊긴다는 게 다른 사람들한테 별 차이가 없어요. 근데 군대에겐 엄청난 거예요. 그거 먹고 있었는데 그게 끊기는 거예요. 북한은요, 루머가 굉장히 많이 도는 사회예요. 제가 아이들과 수업을 하고 있는데 김정일이 죽었다는 SNS가 와가지고 막 쉬는 시간에 뛰어가 봤는데 사실 무근이었대요. 포털에 떴었어요. 그런 일이 2번 있고 난 다음에 진짜 김정일이 죽었어요. 뭐냐면 2만 4천 명이 남한에 있고 100만 명이 중국에 있기 때문에 지금 북한에서 오는 루머들은 굉장히 확실한 루머들이에요. 그런데 1년도 안 됐는데 김정은 죽었다는 거 포털에 벌써 3번 떴습니다. 다 사실 무근이었지만 3번이나 떴어요.
이건 북한 사회가 굉장히 이런 루머, 실제로 김정은이 총이라도 한 방 맞았거나 감기 걸려서 누웠는데 헛소문이 들어서 와병 중이시다 뭐 이렇게 되거나 뭐 이런 게 잘못하면은 당장 무정부 상태가 옵니다. 그러면은 배급이 끊기겠죠. 그럼 배급이 끊긴 군인이 할 수 있는 일은 뭐겠습니까? 남한으로 도망오는 거예요. 그런데 어떻게 남한으로 도망을 오겠습니까? 철조망이 육중에다가 전방에서 근무를 해보면 알겠지만 거기에 부비트랩과 지뢰밭이 쫙 있는데 넘어올 수 있어요. 왜? 시온의 대로가 뚫려 있어요. 김대중 대통령님 때 금강산으로 하이웨이를 뚫어놨습니다. 노무현 대통령님 때 개성으로 하이웨이를 뚫어놨어요. 거기는 부비트랩도 지뢰도 철조망도 없어요. 한 2, 3km만 뛰면 되는데 훈련된 군인한테 그건 아무것도 아니에요. 다만 총을 들고 있는 애들이 지키고 있다는 것뿐인데 걔네가 뛰는 거예요. 그러면은 걔네가 남쪽으로 뛰면 북쪽에서 남쪽으로 총을 쏠 수는 없거든요. 그건 도발이거든요. 그럼 남쪽에서 있는 군인들이 그들을 보호하는 뉘앙스라도 취해주면 당장 500명, 1000명 내려올 수 있어요. 북한군이 배급이 끊기고 배급인 상태에서 몇 명만 내려오기 시작하면요. 지금은 평양에 있는 사람이 탈북하려고 그래도 중국으로 해가지고 동남아시아로 해서 오는데 만일에 육로가 뚫려버리면요. 당장 다음날 민간인 10,000명 내려옵니다. 동독이 그렇게 해서 하루아침에 무너졌고요. 북한도 내일 망할 수 있어요. 이번에도 노크 귀순한 병사 있죠. 왜 넘어왔습니까? 군대가 너무 개판이었던 거예요. 그리고 거기에서 너무 배고팠던 거예요. 언제든지 넘어올 수 있는 거예요. 8월 15일에 광복이 되기 전날 8월 14일까지 아무도 내일 광복될 줄 몰랐어요. 오늘이 8월 14일일 수도 있어요. 우리가 그래서 그것을 위해서 기도해야 되는 겁니다. 그래서 북한은 평화적으로 내일도 무너질 수 있는 체계라는 거예요. 그러나 우리가 한 가지 장애물이 있습니다. 무엇이냐? 통일을 바라지 않는 남한 사람들이에요. 남한 사람들은 대체로 통일을 바라지 않아요. 제 제자가 어느 고등학교에 가가지고 북한 전통놀이를 가르치다가 너무 상처받고 펑펑 울면서 왔어요. 그리고 자기는 북한으로 돌아가겠다고. 그러면서 엉엉 우는 거예요. 그래서 왜 그러냐 그러니까 그 학교에 가니까 뚱뚱하고 핸드폰도 좋은 거 쓰는 잘 먹는 애들이 통일되면 가난해지니까 통일 안 했으면 좋겠다고 그러는 거예요. 자기 엄마 아빠도 그렇게 얘기했다는 거예요. 그러면서 하나님께서 계시면 어떻게 그럴 수가 있냐면서 물어요. 여러분, 통일이 왜 무섭죠? 편의점에서 아르바이트 하면 1시간에 5,000원 받는데 갑자기 북한 애들이 와서 나는 2,000원만 줘도 일하겠습니다. 그래서 내 일자리 다 뺏어가고 노가다 하루 뛰면 10만 원 주는데 갑자기 북한 애들이 와가지고 나는 3만 원만 줘도 일하겠음 막 이러고 막 북한 난민들 와가지고 걔네들 먹여야 돼서 갑자기 세금 막 2배로 오르고 그럴까봐 통일이 싫은 거잖아요. 여러분, 통일이 돈 벌려고 하는 겁니까? 우리가 북한에 굶어 죽고 얼어 죽는 사람들, 살아서도 지옥같이 살다가 죽어서도 지옥에 가는 사람들, 그 지옥에 불을 끌 수만 있다면 우리 주머니를 털고 우리의 모든 것을 털어서 할 수 있어야죠. 그런데 사람들이 돈 때문에 통일 안 됐으면 좋겠다고 하는 거예요. 은도 내 것이요 금도 내 것이라 이는 여호와 하나님의 말씀입니다. 그런데 여러분들이 워낙 돈에 대해서 관심이 많으시기 때문에 돈에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 여러분, 통일 비용은 3단계로 듭니다. 1단계, 북한에 있는 모든 사람들이 한 명도 굶어 죽지 않아야 됩니다. 그럼 어떻게 해야 되게요? 1년에 60만 톤에서 80만 톤의 쌀과 보리를 보내주면 됩니다. 그게 얼마큼이게요? 노무현 김대중 대통령님 때 매년 그만큼 보냈었어요. 물론 그게 인민에게 안 갔지만 보내다 안 보낸 거 다시 보내면 되니까 전혀 문제가 되지 않아요. 우리나라에서 쌀값 통제한다고 막 바다에 쳐넣거나 막 소말리아 같은 데 무료로 갖다 주는 쌀이 그만큼 될 겁니다. 이거는 아무 문제가 없는 거예요. 추가 비용 없어요. 2단계, 사람이 떡으로만 살 것이 아니에요. 우리가 그들의 인심을 잡아야 됩니다. 김일성이 처음 나라를 세울 때 처음 했던 연설이 이것과 이것을 인민에게 주겠다고 했어요. 그리고 김정은도 이것과 이것을 주겠다고 했어요. 그러나 70년간 지켜지지 않은 이것과 이것을 주겠다는 약속이 전설에 두 아이템이 있습니다. 이게 뭐게요? 먹는 건데. 이 두 개의 전설적인 아이템을 획득하면 북한이라는 서버를 확실히 지배할 수 있습니다. 쌀밥에 고깃국이에요. 쌀밥에 고깃국 주겠다는 약속을 70년간 지키지 못한 정권입니다. 그래서 국회 입법조사연구원에서 북한 2,400만 명에게 1년 365일 하루 세끼 무한리필로 쌀밥에 고깃국을 먹이면 얼마가 될 것인가, 이 코미디 같은 조사를 실제로 했어요. 대한민국 국가 GDP의 1% 나왔습니다.
1%는 돈이 아닙니다, 여러분. IMF 걸렸을 때 우리나라 갑자기 GDP의 40%가 하루아침에 없어졌어요. 그러나 굶어 죽은 사람 없어요. 살 빠진 사람도 없어요. 자살한 사람은 있지만 살 빠진 사람은 없어요. 1%는 돈이 아니에요. 남한과 북한의 군대를 하나로 합치죠. 그렇죠? 돈이 아니에요. 우리나라가 미국과 일본과 교역하는 거를 다 합한 거에 2배를 중국과 교역하고 있는데 그거 배로 하고 있거든요. 그거 기차랑 트럭으로 할 수 있다고만 생각해도 1%는 아무것도 아니에요. 전 세계에 나가 있는 남한 대사관, 북한 대사관 2개 하나로 합칠 거잖아요. 1%는 돈이 아니에요. 그럼 이제 3단계가 있습니다. 3단계는 북한의 생활 수준을 남한으로 만드는 거예요. 북한의 무너진 건물들 다 세우고 도로 다 깔고 해서 숫제 심시티를 해야 돼요. 벌판에다가 새로운 거를 만들어야 돼요. 여기에 드는 돈은 현찰로 176조 원 되겠습니다. 나라가 망하겠죠. 그러나 여러분, 이거 아십니까? 대한민국이 미국보다 단위 면적당 공항의 수가 4배가 많아요. 대한민국에는 10개가 넘는 국제공항들이 있는데 그 중에 딱 2개만 흑자를 보고 있습니다. 그런데도 경상도에 공항을 하나 더 짓자는 분들이 있어요. 왜요? 실업자를 없애기 위해서예요. 우리나라는요, 개발이 다 끝난 나라입니다. 그래가지고요, 4대강도 뚫어야 된대요. 세빛둥둥섬도 띄어야 된대요. 세종시도 만들어야 된대요. 과학연구단지도 만들어야 된대요. 왜? 필요해서가 아니라 일단 만드는 동안에 실업자가 없잖아요. 그리고 다 만든 다음에 쓸모가 있기를 바라면서 이렇게 추진을 하는 거예요. 청년 실업이 300만이거든요. 계속 대학생들이 근데도 지금도 계속 졸업하고 있어요. 이미 300만의 실업자가 있는데 여러분의 미래는 어두워요. 어떻게 해요? 귀국 못해요, 여러분. 그런데 제 아내가 연세대 정치외교학과를 나왔습니다. 고등학교 때 전교 1등을 하던 수지예요. 그래서 정치외교학과를 졸업을 하고 농협에 입사를 했어요. 꿈의 직장 농협이죠. 정년이 있어요. 그래서 거기에 들어가니까 사람들이 와, 엘리트 코스를 밟았다고 엄청 부러워했습니다. 그런데 제 아내가 입사하던 당시 대리 이상은 다 상고 출신이었어요. 옛날에 상고 출신이 가던 직장, 지금 연세대 정치외교학과를 나와도 들어갈 수 없습니다. 여러분 어떡하죠? 그런데 여러분, 북한이 열리면요, 북한에다가 우리가 도시를 새로 만들어야 됩니다. 북한에 우리가 철도를 놓아야 되고요, 상수도 하수도를 뚫어야 되고요, 거기에 나무들을 심어야 되고 건물들을 지어야 되고 항구를 만들어야 되고 도시를 만들어야 되고, 쓸 때 있기를 바라면서가 아니라 정말 필요한 것들을 만들어야 돼요. 전 세계가 투자를 할 겁니다. 북한에서 남한으로 난민이 내려온다고요? 그렇지 않아요. 남한에서 북한으로 일자리를 찾아서 올라가죠. 그럼 북한에서 놀고 있던 그 인력들이 와, 할 일이 생겼다 그러면서 오는 거예요. 어떤 사람들이 저한테 와서 얘기해요. 목사님 기도해 주세요. 왜? 공무원 시험에 저희 아들이 또 떨어졌어요. 8번째예요. 어떻게 하면 좋아요? 걱정하지 마십시오. 통일되면 당장 5만 명의 공무원이 더 필요합니다. 동독과 서독이 통일되었을 때 서독에서 정년 은퇴한 공무원들을 승진을 시켜서 동독으로 다시 보냈어요. 공무원 시험 미달됩니다. 걱정하지 마세요. 무조건 다 될 겁니다. 다만 통일을 위해서 기도하십시오. 이건 실화예요. 한 명이 또 와서 형 기도해 주세요. 왜? 이번 교원 임용고시에서 떨어졌어요. 왜? 그러니까 얘가 크극 36.8대 1이었어요. 교원대를 졸업한 애들끼리. 교원대 들어가기도 힘든데 교원대를 졸업해서 교사 자격증을 갖고 있는 애들끼리 36.8대 1이었어요. 그러니까 나는 영원히 교사가 못 될까봐 빽이 있었으면은 사립학교라도 들어갈 수 있었을 텐데 이 더러운 세상 이러는 거예요. 걱정하지 마라. 통일이 되면은 당장 10만 명의 교원이 더 필요하다. 지금 있는 교사들은 다 교장 선생이 돼서 올라가야 되고 너희들은 바로 교사가 되어서 가야 되는데 교사 임용고시는 미달이 될 것이며 너희들은 가서 더하기 덜기가 아니라 더하기 빼기라는 것부터 가르쳐야 될 것이다. 그러니까 통일이 되는 걸 먼저 기도해라. 그 사람들에게 어떤 교육을 시키게 될지를 먼저 기도하고 참교육을 시킬 수 있기 위해서 기도해라. 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하면 이 모든 것을 주실 거야. 그러니까 북한 주민들의 해방과 그들의 좋은 교육받게 되는 걸 위해서 기도해. 그랬어요. 근데 또 다른 사람이 와요. 목사님 기도해 주세요. 또 뭐예요? 그러면은 우리 동네에 대형마트가 생겨가지고 우리 김 집사가 20년째 하던 슈퍼마켓이 망했어요. 자기도 작은 대형마트 가서 보면서 막 그러고 있는 거예요. 걱정하지 마십시오. 통일이 되면 북한에 있는 마을마다 들어가서 가게를 세워야 됩니다. 통일이 되면 북한에 마을마다 들어가서 짜장면집, 피자집, 햄버거집, 맥도날드, 블루클럽, 미용실, 화장품 가게, 신발 가게 다 만들어야 됩니다. 통일이 되면 제일 잘 될 것은 자영업이에요. 그러니까 너무 걱정하지 마시고 통일이 되는 것만을 기도하십시오. 그랬어요. 그래서 통일이 되면은 대륙이 뚫려요. 여러분, 일제시대 때까지 우리 조선의 지식인들이 파리 유학을 갈 때 평양에서 기차 타고 갔습니다. 46년도까지 서울역에서
파리행 기차표를 팔았어요. 우리에게 대륙이 연결되는 거예요. 그리고 그곳에서 우리의 꿈이 솟아나는 겁니다. 그래서 통일의 이익은 얼마로 보느냐? 한국현대경제연구원에서 248조로 보는 거예요. 그러니까 돈 때문에 통일을 하면 안 된다라고 하는 얘기는 오해예요. 그런 두려움은 여러분이 없앴으면 좋겠습니다. 북한에 있는 굶주리고 헐벗은 사람들 구할 수만 있고 북한의 교회가 박해가 끝나는 것만으로도 어딥니까? 그래서 우리는 북한의 통일을 바라야 되는 겁니다. 게다가 북한에는 굉장히 많은 자원이 있어요. 세계에서 철광석이 제일 많은 나라가 브라질입니다. 그런데 북한에 그 4분의 1이 매장되어 있습니다. 세계에서 금이 가장 많은 나라가 남아공입니다. 그런데 북한에 그 3분의 1이 매장되어 있습니다. 마그네사이트가 세계에서 제일 많이 매장된 나라는 북한이에요. 게다가 세계에서 두 번째로 우라늄이 많이 매장된 나라가 옆에 있는 호주인데 북한에는 호주의 3배가 매장되어 있어요. 나라가 우라늄 덩어리예요. 그러니까 핵을 쏠 수 있는 거예요. 이것이 얼만큼이냐? 6조 6,983조 원어치예요. 이게 2009년도에 국회에서 조사했다가 2천 몇백조 원이 나왔어요. 대한민국 국가 전체보다. 그래서 너무 황당하다. 다시 조사를 했더니 2010년도에 6,983조가 나와버린 거예요. 다시 조사했더니. 국회 자료입니다. 이것은 대한민국이 1만 8천 년 동안 수입할 분량이에요. 우리 주님 오실 때까지 수입 안 해도 돼요. 펑펑 써도 돼요. 펑펑. 우리는 통일을 돈 때문에 두려워할 필요는 없어요. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 여러분 꿈을 꾸셔야 됩니다. 저 기차들 보세요. 저 철목과 나무들이 일제시대 때 깐 거예요. 저거 그대로 쓰고 있는 게 북한이에요. 저 민둥산들 보십시오. 북한의 나무들을 다 땔감으로 썼기 때문에 가뭄과 수해를 한 해에 같이 겪는 나라는 전 세계에 북한밖에 없어요. 그렇기 때문에 산들이 무너지고 막 홍수가 났다가 또 비가 잠깐만 하면 나무가 없으니까 또 가뭄이 되는 거예요. 저기에 나무들 다 심어야죠. 우리가 가서 저기에 자연까지도 회복을 시켜줘야 됩니다. 땔감을 떼기 때문에 저렇게 연기가 나는 아궁이를 지피는 저 북한의 마을의 사진이에요. 청년 실업이요. 우리 저기다가 냉난방 다 설치해야 되는데 청년 실업이요. 30년 동안은 사라질 것입니다. 여러분의 미래는 밝아요. 그래서 여러분 88만 원 세대 워킹 푸어 막 자기들이 되게 진보적인 척하면서 자기들은 인세로 먹고 살면서 입술에 권세가 있는데 이런 말들 퍼뜨리면서 기득권에 대해서 증오하는 것을 무슨 정의감으로 착각하게 만든 이 사람들 따라가지 마세요. 저도 젊지만 여러분들은 우리들은 저 대륙을 횡단할 세대입니다. 우리들은 골든 제너레이션이에요. 통일의 세대예요. 우리는 절대 굶주릴 세대가 아니에요. 우리가 북한을 열고 정말 넓은 비전, 내 스펙이 아니라 정말 하나님 저들을 구해주십시오. 그런 것이 우리의 기도 제목이 될 때 하나님께서 이 모든 것들을 우리에게 더해주신다는 거예요. 토익 점수 몇 점 이런 걸 갖고 기도 제목이라고 내밀고 있습니까? 나의 비전은 9급 공무원입니다. 그게 비전이냐고 제가 목사로서 청년들에게 항상 얘기하는 거예요. 나는 교사가 되고 싶어요. 왜? 내 정년이 보장되고 방학이 있으니까요. 그게 젊은이가 할 소리냐는 거예요. 옛날에 유학을 오고 이민을 가던 사람들은 청운의 꿈을 품고 우리 조국을 살리자고 하는데 지금은 나만 해서 할 게 없어서 요즘에는 한 번쯤 어학연수를 해야 혀가 굴러간다지. 그게 유학의 이유입니까? 여러분 한국에서는요 패친의 1촌이면 다 아는 사람이에요. 그러니까 사장님 때문에 연락 짱나 한마디 문자를 페이스북에 남겼다가 그것이 다음날 사장님의 귀에 들어가는 사회예요. 그러니까 사람들이 참 답답해요. 너무 좁아요. 자살률이 세계에서 제일 높은 나라 중에 하나가 됐어요. 그러나 통일이 되면 다릅니다. 짜증나. 그러면요 일단 차를 타고 달려요. 하루만 달리다 보면은 시베리아가 나오는 거예요. TSR 계속해서 달려요. 막 밟어. 막 경찰도 없어요. 막 밟다 보면은 바이카로스가 나와요. 바다같이 넓은 바이카로스 가운데서 야 사장님 때문에 짜증이 나 한 다음에 스트레스가 확 풀렸는데 안 돌아가고 좀 더 달려. 그러면 몽골 구원이 나오죠. 그 저런 길들을 막 달리다가 보면은 창밖에서 저런 게 나는 거예요. 저 많은 사람들이 우리를 기다리고 있어요. 우리가 대륙의 민족이 되는 거예요. 그러면 우리가 그것이 그냥 기분만 좋은 일이냐? 아니에요. 우리가 몽골로 출장 갔다 오고요. 중국으로 가가지고 물건 사오고 우리가 경제의 중심이 되는 거예요. 그런데 우리에겐 더 큰 비전이 있습니다. 뭐죠? 통일이 되면 통일이 된 첫 해에 북한에 3,312개의 리마다 교회를 세우는 거예요.
여러분 통일되면 제일 먼저 뭐 해야 되는지 아십니까? 봉고차 2대를 사세요. 가스차를 사면 안 돼요. 북한에 충전소가 없어요. 그러니까 봉고차 2대에 가솔린에 가득 채우고 휘발유통에도 세워가지고 한 대에는 앰프랑 악기를 싣고 한 대는 여러분이 타시고 한 대에는 배낭을 실으세요. 그래서 세대가 북한으로 올라가는 거예요. 올라가면서 서는 마을들마다 복음을 전하세요. 그러면은 여러분들은 세상에 비치기 때문에 여러분들의 스타크래프트 SCB가 가는 데마다 어두운 맵이 밝아지듯이 여러분들이 북한의 땅마다 가면서 빛을 전하는 거예요. 그러면은 북한의 지하교회에 숨어있던 성도들이 나와서 여러분들을 환영할 겁니다. 결코 우리가 빈 땅으로 가서 복음 전하는 게 아니에요. 3,312개의 리마다 교회를 세우려면 목회자가 너무 많이 필요하다고요? 목회자가 어딨냐고요? 걱정하지 마세요. 전 세계에 있는 신학생을 다 합한 것보다 대한민국에 신학생이 더 많아요. 목회할 자리가 없대요. 그래가지고 개척교회를 20평짜리 상가에서 시작하려고 해도 1억 원의 돈이 있어야 되는데 그런 돈이 어디 있어요. 근데 부목사 자리는 없어요. 그러니까 목회자들도 되게 답답한 거예요. 그런데 통일이 될 때를 위해서 하나님께서 그들을 불러놓으셨던 거예요. 우리가 치고 올라갈 수 있는 대륙 선교의 길이 열리는 거예요. 여러분, 북한의 교회가 쓰고 북한이 하나님께 돌아오는 것은 오히려 작은 일입니다. 왜냐? 북한의 문이 열리면요, 우리나라의 국경은 중국과 러시아가 됩니다. 그러면 중국은 영향을 받지 않을 수가 없어요. 지금도 한류 영향을 많이 받는데 중국에 있는 민주화 세력들, 중국에 있는 1억의 지하교인들이 대한민국으로부터 바로 지원을 받을 수 있게 돼요. 종교밖에 대한민국으로 치면 되죠. 그리고 대한민국에서 지금같이 중국 선교를 이렇게 비행기 태워서 보내겠습니까? 봉고차 타고 맨날 왔다 갔다 할 텐데 단기 선교하는데 얼마예요? 2010년에는 200만 원. 2015년에는 20만 원. 봉고차 타고 가니까요. 중국 선교, 몽고 선교는 끝장나는 거예요. 그러면 중국도 무너질 수밖에 없습니다. 중국의 악한 정권이 무너지면서 중국 교회가 탄력을 받으면 그때부터 중국 교회들을 통해서 이슬람이 열리는 거예요. 이게 바로 백투 예루살렘의 비전입니다. 백투 예루살렘은 북한을 스킵하고 나타날 수 있는 게 아니에요. 북한부터 중국으로, 중동으로 전진해 나가는 것이 우리가 해야 되는 거예요. 여러분, 대한민국이 왜 세계에서 제일 잘 사는 나라가 됐는지 아십니까? 경기도 용인의 순교자 기념관에 가면 2,600명의 순교자들의 영정이 묻혀져 있어요. 6.25 때. 그리고 또 일제시대 때 예수님을 위해서 목숨 바친 2,600명의 피로 축복을 받아서 대한민국이 이렇게 축복받은 나라가 됐어요. 그런데 여러분, 북한에는 14,000명의 순교자들의 피가 아직 제값을 받지 못하고 있습니다. 북한이 열리게 되면요, 한국의 교회는 위에서 떨어지고 지하교회는 땅에서부터 하감할 거예요. 그러면 그들이 만나서 만들어낸 에너지는 정말 예루살렘까지 퍼질 거예요. 여러분 보세요. 저 덴마크 복음화 누가 했나요? 덴마크의 아펜젤러 언더우드가 누구죠? 모르죠? 없어요. 왜? 독일이 다 복음화 되니까 독일 사람이 아는 사람의 옆 사람의 옆집 사람의 시집 간 사람의 이사 간 사람의 이민 간 사람 하다 보니까 덴마크도 복음화 된 거예요. 독일은 프랑스에서부터 믿는 사람이 아는 사람의 이사 간 사람의 옆집 사람의 뭐 이렇게 해서 간 거예요. 프랑스는 이탈리아의 바울 사도가 오셨었죠. 이런 식으로 유럽이 복음화 되는데 400년이 걸렸어요. 이게 복음의 도미노 효과예요. 마을에서 마을로. 그런데요, 지금 세계 선교는 지금 답답하게 이럴 데 없어요. 세계에서 선교사 제일 많이 보내는 나라 미국. 그쵸? 7만 명의 선교사를 보냈습니다. 그런데 이렇게 선교 못해요. 왜? 대서양과 태평양이 있어요. 그러니까 한 사람을 개인을 보내요. 그런 다음에 돈 필요하면 말해, 보내줄게. 이래요. 어떻게 선교합니까? 더 불쌍한 건 한국. 24,000명의 선교사를 보냈어요. 한 명의 개인을 보내요. 그런 다음에 돈 필요하면 말해, 기도해 줄게. 그러고 있단 말이에요. 마을에서 마을로 사람의 가족에서 가족으로 선교가 안 되는 거예요. 왜? 기독교 국가들이 대한민국이 섬나라니까요. 미국이 어쩔 수 없다 쳐도. 그렇죠. 그런데 통일이 되면은 어떻게 되죠? 대륙과 연결이 되는 거예요. 그러니까 저것은 욕조의 마개와 같습니다. 여기를 마귀는 막으려고 하고 우리는 뚫으려고 그러는 거예요. 저것이 뚫리기 시작하면은 다시 유럽과 같이 아시아가 복음화되는 거예요. 저곳에 우리의 미전도 종족들이 있고요. 가자, 키르기즈스탄, 예멘, 몽골, 만주, 타타르, 수많은 미전도 종족들이 저 땅에서 우리를 기다리고 있는 거예요. 우리는 대한민국에 일어났던 아름다운 일들에 대해서 전파하면서 남한과 북한의 성도들이 함께 손을 잡고 서쪽으로 행진해 나가면서 복음을 전하면서 가는 거예요. 그때 우리가 노래를 부르는 거죠. 여호와께서 시온의 포로를 돌리실 때 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리의 입에는 웃음이 가득하고 혀에는 찬양이 찼었도다. 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하리로다. 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 여호와여, 저희의 포로를, 북한의 포로를
남방시내들 같이 돌리소서. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다 한 거예요. 우리가 그 제사장 나라의 비전을 가지고 전진하는 거예요. 전 통일이 되면은요, 3년간은 대한민국으로 돌아갈 겁니다. 여러분들도 다 돌아가세요. 그래서 저는 인도 선교사지만 대한민국으로 돌아가서 3년간 북한의 교회를 재건하는데 같이 복음을 전할 거예요. 근데 3년이 지나면 북한은 이미 국내예요. 선교사가 할 일이 없어요. 그러면 저는 인도로 갈 겁니다. 기차를 타고 갈 거예요. 내 인생에 다시는 유류 할증료를 물지 않겠습니다. 제 마일리지도 다 가지셔도 됩니다. 우리가 기차를 타고 다니면서 내리는 역마다 복음을 전하면서 갈 수 있는 세대라는 거예요. 여기까지 가야죠, 여러분. 이게 지금 제가 지어낸 이야기가 아니에요. 이게 대한민국이 처음 시작할 때부터 하나님과 약속했던 거예요. 무슨 얘기냐고요? 여러분, 국회 속기록이라는 거 아십니까? 국회에서 하는 말들은 타자치거나 녹음하는 게 아니라 손으로 적게 돼 있어요. 그래서 그건 수십만 페이지에 달하는 대한민국 국회 속기록은요, 1급 역사 사료입니다. 국회 속기록의 첫 페이지가 뭔지 아세요? 첫 페이지. 아무것도 안 써져 있는 첫 페이지가 무엇으로 시작하냐면요, 하나님께 드리는 나라와 민족의 기도문으로 시작됩니다. 첫 대사는 이승만 대통령이 하고 계세요. 대한민국 독립민주국 1차 회의를 여기서 열게 된 걸 하나님께 감사해야 합니다. 종교 사상 무엇을 가지고 있든지 우리가 오늘 당해가지고 하나님께 감사하지 않을 수 없습니다. 나는 먼저 우리가 다 성심으로 일어나서 하나님에게 감사를 드릴 터인데, 첫 페이지에 하나님에게 감사 3번 나와요. 이윤영 의원 나오셔서 간단한 말씀으로 기도 올려주시기 바랍니다. 이 이윤영 의원이 누구냐면 감리교회 목사님으로서 탈북자입니다. 북한의 종교 박해를 피해서 내려오신 분이에요. 국회 부의장을 역임하셨던 분입니다. 국회의원이자 목사님이셨던 이분이 올라가셔서 기도를 시작하십니다. 오랜 시일 동안 이 민족의 고통과 호소를 들으시사 정의의 칼을 빼서 일제의 폭력을 굽히시사 하나님 이제 세계 만방에 양심을 움직이시고 우리 민족의 염원을 들으심으로 이 기쁜 역사적 환희의 날을 주셨습니다. 이것은 하나님의 섭리가 세계 만방에 정시된 것으로 우리는 믿습니다. 하나님이여, 원치 아니한 민생에 도탄한 길수록 이 땅에 악마의 권세가 확대되나 하나님의 거룩하신 영광은 이 땅에 오지 않을 수 없습니다. 원컨대 저희 조선의 독립과 함께 남북 통일을 주시옵고 또한 민생의 복락과 아울러 세계 평화를 허락하여 주시옵소서. 하나님, 아직까지 남북이 둘로 갈리니 민족의 고통과 수치를 씻어주시고 우리 민족, 우리 동포가 손을 잡고 웃으며 노래 부르는 날이 우리 앞에 속해 오게 하여 주시옵소서. 역사의 첫걸음을 걷는 오늘 우리 환희와 감격에 넘치는 이 민족적 기쁨을 다 하나님에게 영광과 감사를 올리나이다. 이 모든 말씀을 주 예수 그리스도의 이름을 받들어 기도하나이다. 아멘. 이것이 대한민국 역사 첫 페이지예요. 이 기도를 드릴 때 대한민국의 건국의 아버지 198명의 재헌국회의원들이 다 일어나셔서 함께 기도를 했습니다. 그래서 우리는 언약을 맺은 거예요. 하나님 앞에서의 언약은 조건부입니다. 우리의 기도는 뭐라고 되어 있었죠? 하나님, 우리가 너무나도 가난했기 때문에 악마의 권세가 확대되고 나쁜 일을 많이 했습니다. 신사참배도 했고요. 하나님, 우리가 너무나도 가난했으니 민생의 복락을 허락하여 주시옵소서. 그리고 우리가 남북통일과 세계평화를 이루게 하소서. 남북통일과 세계평화, 이 언약의 조건부로 우리가 민생의 복락을 얻은 거예요. 대한민국의 60년의 기적은요, 우리가 일 열심히 해서 된 게 아니에요. 하나님께서 주신 거예요. 더 열심히 일한 나라들, 아동노동부터 착취해서 하루에 18시간씩 일하면서도 가난한 나라들 세상에 쎄곳했어요. 그러나 대한민국은 하나님 축복하셨어요. 왜? 세계평화와 남북통일이에요. 세계평화는 우리가 이루고 있습니다. 세계에서 선교사 제일 많이 보내는 나라, 24,000 선교사를 파송한 나라 한국이에요. 그러나 남북통일은 돈 때문에 못하겠습니까? 남북통일에 대해서도 우리가 기도해야 되는 거예요. 그래서 우리의 건국의 아버지들이 헌법에 이 언약을 집어넣습니다. 대한민국 헌법 제3조. 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다. 무슨 뜻이냐면요, 북한은 대한민국 땅이란 얘기예요. 그래서 탈북자가 남한으로 들어오면요, 그 사람들에게 시민권을 그냥 줍니다. 연변교포, 제1교포 시민권 안 줍니다. 탈북자가 오면 원래부터 시민권이 있었던 걸로 인정하고 국적을 줘요. 왜? 헌법 3조에 근거한 거예요. 북한은 우리가 수복해야 되고 해방해야 될 대상이라는 거예요. 그리고 헌법 4조, 대한민국은 통일을 지향하며, 그러니까 경제 때문에 통일 안 하는 게 좋겠어. 위헌이에요. 자유민주적 기본질서에 입각한 연방제 통일 위헌이에요.
평화적 통일 정책 북진통일위원회입니다. 를 수립하고 이를 추진한다. 그러니까 북한이 무너지면 들어가겠다는 거. 북한이 무너지게 하겠다는 거예요. 그래서 우리의 통일의 대상은 북한 정권이 아니라 북한의 주민들이에요. 그들을 해방시키겠다는 거예요. 이 언약을 세우면서 또한 국회에다가 언약 투성이에요. 국회에다가 의자를 600개를 만들어 놓습니다. 500개, 600개를 만들어요. 우리가 국회를 보면 왜 이렇게 추석률이 저조해? 이렇게 생각하죠? 아닙니다. 국회의원이 그 당시에 198명이었고 지금 300명인데요. 국회에는 의자가 500개, 600개가 있어요. 왜 그럴까요? 북한석입니다. 통일됐을 때도 쓰기 위해서 처음부터 그렇게 만든 거예요. 그런데 2012년 총선 이후로 최초로 북한석이 찼어요. 한나라당 비례대표로 조명철 의원이 탈북자로서 그 자리를 채우게 된 거예요. 그래서 지금은 엘리야의 때처럼 주의 말씀이 성취되고 주의 종 모세의 때와 같이 언약이 성취되기 시작한 거예요. 북한석이 처음으로 찼어요. 탈북자가 국회의원이 됐습니다. 그리고 우리가 하나님의 나라를 위해서 전진하기로 이 2012년을 하나님께 올려드려야 되는 것입니다. 우리가 북한이 곧 열릴 것을 믿어요. 이분이 바로 이윤영 목사님의 사진이에요. 북한으로 우리가 가면은 정말 저주받은 땅이라는 걸 볼 수가 있습니다. 왜냐면요, 바로 남한만 하더라도 같은 품종의 옥수수를 같은 비료를 써서 심었는데 옥수수 알갱이가 맺는데 바로 북한으로 올라가면 우리가 보내준 씨앗을 우리가 보내준 비료를 뿌려서 심었는데 옥수수 알갱이가 요만하대요. 땅이 저주를 받은 거예요. 그런데 에스겔서 36장에 보면 하나님의 뜻이 회복된 이스라엘이 어떻게 될지 나옵니다. 기근이 사라지고 나무의 실과 밭의 소산이 풍성케 될 것이며 무너진 곳이 황폐한 것이 건축될 것이요 황량하고 적막하던 성읍에 성벽이 생기고 거민이 살게 돼서 양떼 같은 사람의 때로 채우리니 이제는 에덴 동산 같을 것이요 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리라. 하나님께서 신사참배 때문에 우리가 우상숭배하고 교단들이 다 같이 우상숭배를 했던 것 때문에 동방의 예루살렘 평양을 떠나셨었죠. 에스겔서에서처럼 평양에서 예루살렘에서 떠나셨던 하나님의 영광이 이제 예루살렘으로 돌아올 것입니다. 에스겔서의 마지막 장에 보면 하나님의 성전이 다시 돌아옵니다. 하나님의 영광이 다시 한번 구름 날개에 휩싸여서 예루살렘으로 돌아와요. 그리고 하나님께서 이 약속을 주시면서 에스겔서의 마지막 절은 이렇게 끝납니다. 이 성읍의 이름을 여호와 샴마라 하리라. 이는 번역하면 여호와께서 여기에 계시다. 하나님께서 다시 그 땅을 회복하실 것입니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 될까요? 무슨 전략적인 기도 모임 하라고 어느 계절로 돈 보내러 뭐 이런 게 아닙니다. 여러분, 통일을 사세요. 통일은 어차피 올 거니까 여러분 통일 이후로 준비하세요. 뉴질랜드까지 하나님께서 여러분을 보내신 이유가 있습니다. 여기서 기도하시고 준비하셔서 통일 이후로 사세요. 어차피 통일은 될 거예요. 그리고 맛있는 거 먹을 때마다 하나님 이 음식 우리 북한 주민들의 입에도 들어가게 해주세요. 좋은 옷을 입을 때마다 하나님 이런 옷들 우리 북한 주민들도 입게 해주세요. 그리고 좋은 자동차를 몰 때마다 하나님 내가 이 차를 타고 강계로 회령으로 개성으로 달릴 수 있게 해주세요. 그렇게 기도하세요. 여러분들이 그렇게 통일을 사시면서 비전을 품고 사시길 바랍니다. 하나님께서 우리와 함께 하실 것이고 우리를 대한민국에서 쓰시고 뉴질랜드에서 쓰셨던 것처럼 저 북한 땅에서도 쓰실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리들이 통일을 살기를 원합니다. 하나님께서 저희를 뉴질랜드까지 보내주셨고 하나님 이제는 또한 북한으로 보내주실 줄 믿습니다. 그곳에서 주님의 빛을 비출 수 있게 하여 주시옵소서. 각자가 대학에서 배운 전공을 가지고 그 황폐한 땅 가운데 들어가서 꽃이 피어나게 하고 아버지 그 땅에 나무가 심기게 하시고 건물들이 서게 하시되 무엇보다 주님께 영광과 예배를 드리는 교회들이 서게 하여 주시옵소서. 공산당에 의해 무너졌던 그 교회들이 벽돌 한 장까지 재건되게 하여 주시오며 해방의 날을 위해서 기도하고 수용소에서 눈물을 흘리고 있던 자들이 해방되게 하여 주시옵고 이제 약속의 날이 얼마 남지 않았사오니 이제부터 통일 때까지는 한 사람도 더 얼어 죽거나 굶어 죽지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 그리고 50년간 60년간 고향을 그리워하던 실향민들이 만세를 부르며 탈북자들의 손을 잡고 고향으로 돌아갈 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 더 이상 우리의 축복을 위해서 기도하는 것이 아니라 우리의 삶으로 하여금 북한에 있는 우리의 가난하고 불쌍한 동포들, 살아서도 지옥 같은 삶을 살다가 죽어서도 지옥에 가는 저들을 위한 축복이 되도록 기도하게 하여 주시옵소서. 저희와 함께 하신 주님 감사드립니다. 그리고 아직 저희의 육체에 힘이 있게 하신 주님 감사드립니다.
하나님 저희를 주님의 영광을 위하여 마음껏 사용하여 주시옵고 이제 우리가 이 대한민국의 건국의 언약을 이루게 하시고 이제 우리가 새로운 언약을 받아서 북한의 주민들과 함께 손에 손을 잡고 예루살렘까지 전진해 나갈 수 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다.